കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്തരുடைய പരിശുദ്ധ നാമം இந்த காலைவேளையிலே மகிமைப்படுவதாக. എനിക്ക് അവസരം നൽകി തന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിനും പ്രാരംഭമായിട്ട് സകല മാനവും മഹത്വവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பாஸ்டர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸிலே வேத வசனத்தை பகிர்ந்தளிக்க கர்த்தர் தந்த அந்த நல்ல வாய்ப்பிற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எபேசியர்கள் நிருபத்தில் அதாவது சரீரமாகிய சபையினுடைய விசேஷங்களை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയമായ സഭയുടെ സ്ഥാപനവും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണവും അതിൽ കൂടെ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഈ ലേഖനം പ്രധാനമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. தேவனுடைய அநாதி தீர்மானத்திற்குட்பட்டிருக்கிற சபையை குறித்தும் அந்த சபையிலே தேவனுடைய திட்டங்களை குறித்தும் இந்த எபேசியர் நிருபத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ എഫേസസിനെ കുറിച്ച് അല്പമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു വേദപഠിതാവ് ശ്രദ്ധിക്കുക. நாம் எப்பொழுதும் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கிற ஆராய்ந்து படிக்கிறதான ஒவ்வொருத்தரும் எபேசியர் நிருபத்தை ஆழமாய் கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் விரும்ப வேண்டும். ഏതൊരു വേദഭാഗം പഠിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ആദ്യം ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകണം. எந்த ஒரு வேத பகுதியை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்பினாலும் முதலாவது அந்த புத்தகத்தை குறித்த சரியான அறிவை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ പ്രാരംഭമായി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തോട് ആദ്യം ചോദിക്കണം. அந்த புஸ்தகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த புஸ்தகத்தை பார்த்து நாம் சில கேள்விகளை கேட்க வேண்டும். ആരെഴുതി, யார் எழுதினார்கள், ആർക്കെഴുതി, யாருக்கு எழுதினார்கள், എപ്പോ എഴുതി, எப்பொழுது எழுதினார்கள், എവിടെ വെച്ച് എഴുതി, எங்கே வைத்து எழுதினார்கள், എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി, எதற்காக எழுதினார். ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ പുസ്തകത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാൻ കഴിയും. இந்த சொல்லப்பட்ட கேள்விகளை எல்லாம் அந்த புத்தகத்தை பார்த்து நாம் கேட்கும்போது அந்த புத்தகத்திலிருந்தே நமக்கு அதற்கான பதில் கிடைக்கும். അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, നാം പഠിക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വാക്യത്തോടും ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി തരും. அதே போன்ற ஒரு வேத பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு நாம் அதை ஆராய்ச்சி செய்யும் போது இதே கேள்வியை அந்த குறிப்பிட்ட வசனத்தை பார்த்து நாம் கேட்கும் போது இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலை அந்த குறிப்பிட்ட வசனத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഫേസ്യ പട്ടണത്തെ കുറിച്ച്, എഫേസ്യ സഭയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. அப்படி என்று சொன்னால் எபேசியர் நிருபத்தை குறித்தும் எபேசியர் பட்டணத்தை குறித்தும் நாம் சில வசனங்களை வாசித்து பார்க்கலாம். ഏതൻസിൽ നിന്ന് ഈജിയൻ കടലിന് കുറുകെ ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ തുർക്കിയിലാണ് എഫേസസ് നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ஏசியன் கடலினுடைய மத்தியதரை கடலினுடைய பகுதியிலே துருக்கியினுடைய மேற்கு பகுதியிலே இன்றைக்குள்ளதான எபேசு காணப்படுகிறது. പുതിയ നിയമകാലത്ത് ഇത് ഏഷ്യയിലെ റോമൻ പ്രവിശ്യയും പ്രമുഖ വാണിജ്യ നഗരവും 25,000-ഓളം പേര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തിയേറ്റർ, ആംഫി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ എഫേസസ് പട്ടണം. முதல் நூற்றாண்டுகளிலே இந்த பட்டணம் ஒரு நல்ல வியாபார பட்டணமாகவும் இனியும் ரோமர்களுடைய மிலிட்டரியினுடைய கேம்ப் இருக்கிறதான ஒரு பட்டணமாகவும் இந்த பட்டணம் காணப்பட்டது. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 19-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം அதை பார்க்க முடியும். ഇന്നും ഈ തിയേറ്ററിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ആൾക്കാർ അവിടെ പോകാറുമുണ്ട്. அங்கே ஜனங்கள் கூடியிருந்து களியாட்டுகளை செய்யக்கூடிய, அல்லாவிட்டால் போட்டிகள் நடத்தக்கூடியதான அந்த மைதானம் இன்றைக்கும் இருக்கிறது. இன்றைக்கும் அதை பார்க்க விரும்புகிறவர்கள் போய் பார்த்து வருகிறார்கள். ആ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധമാകുന്ന കലാപരിപാടികൾക്കും യുദ്ധങ്ങൾക്കും മൃഗയുദ്ധങ്ങൾക്കും പോലുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ്. ஆமென். அந்த மேடை அல்லாவிட்டால் அந்த திரையரங்கம் என்று சொல்வது, அந்த அரங்கம் என்று சொல்வது அநேக போட்டிகளையும் அநேக சண்டைகள் இப்படிப்பட்டதான விஷயங்களுக்கு இன்றைக்கும் அது സാക്ഷിயாக നിൽക്കുന്നത്. ഇതെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു വലിയ പിക്ചർ ഉണ്ട്. ഈ പിക്ചർ തന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്, ആ ക്യാൻവാസ് തന്റെ പുറകിലുണ്ട്, അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ സന്ദേശങ്ങളും ഓരോ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ ഓരോ സഭകൾക്ക് പൗലോസ് കൊടുക്കുന്നത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்கு இந்த பட்டணத்தை குறித்து அல்லது ரோம அரசாங்கத்தினுடைய பின்னணியத்தை குறித்த சரியான அறிவு இருந்தபடியால் அவைகளை உள்வாங்கிக் கொண்டுதான் ஒவ்வொரு நிருபங்களில் எழுதும் போதும் ஒவ்வொரு சபைகளுக்கு செய்தி கொடுக்கும் போதும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த வார்த்தைகளை மேற்கோள் காட்டி எழுதுகிறார். ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അസത്യത്തിന്റെയും അമാനുഷിക ശക്തികളുടെയും മതപരമായ ചില സംഘർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന് അവിടെ വേദി ഒരുക്കി. அங்கே அதாவது என்ன சொல்வதென்றால்
மனிதர்களுடைய சக்தி அல்லாவிட்டால் பிசாசனுடைய சக்திகளுக்கு ஒப்பாக அந்த பகுதிகளில் காணப்பட்ட விஷயங்களை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் மேற்கோள் காட்டுகிறார். There was a fight between the religious மதங்களுக்குள்ளேதான போட்டிகள், மதங்களில் காணப்படுகிறதான பிரச்சனைகள், அவைகள் எல்லாம் உள்வாங்கிக் கொண்டுதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார். ലോക അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്ന അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. உலக அதிசயத்தில் ஒன்றாய் இருந்ததான அர்த்தமிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டயானாள் எங்களுடைய தேவாலயம் அங்கே இருந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ഇതൊരു റോമൻ പ്രവിശ്യ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ അധിനിവേശങ്ങളും അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ചക്രവർത്തിമാരെ ആരാധിക്കുന്നതും വാഴിക്കുന്നതും ദൈവമായി കണക്കാക്കുന്നതും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ഇത് ரோமர்களுடைய ஒரு மிலிட்டரி கேம்பா இருந்தபடியால், ரோமர்களுடைய ஒரு முக்கியமான பட்டணமா இருந்தபடியால் ரோம அரசர்களை அவர்கள் கடவுளாக ஆராதிக்கிற வணங்குகிற பழக்கமும் இருந்தது. அதனுடைய எச்சங்களும் அங்கே காணப்படுகிறது. എഫേസോസിലെ സഭയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ആലോചന കൊടുക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 7 വരെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. எபேசு சபைக்கு ஒரு சின்ன செய்தி கொடுப்பதை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2-ാം அதிகாரத்தில் பார்க்க முடியும். അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എഫേസസിലെ ദൈവമക്കൾ യാഥാസ്ഥികരും ദൈവവചനം സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസ്തരുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. அங்கே பார்க்கும்போது எபேசு சபையில் உள்ளவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக வேத வசனத்திற்கு சாட்சியா நிற்கிறவர்கள் என்று அந்த சாட்சி சொல்லப்படுகிறது. പക്ഷേ എങ്കിലും അവരുടെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ പറയുന്നു. ஆனாலும் ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், அவர்கள் ஆதி அன்பை இழந்திருக்கிறார்கள் என்பதை அங்கே ஆவியானவர் அவர்கள் மேல் வைக்கிற குற்றச்சாட்டாக நாம் பார்க்கிறோம். ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം. வேகமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை குறித்து 1-2 விஷயங்களை பார்க்கலாம். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫേസസിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നു. அப்போஸ்தலர் 18-ாம் அதிகாரத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசுவிலே வந்து ஊழியம் செய்ததை குறித்து அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கே மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപാട് കാലം പൗലോസ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തില്ല. அநேக வருடங்கள் அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஊழியம் செய்யவில்லை. വീണ്ടും തന്റെ 3-ാമത്തെ മിഷണറി യാത്രയിൽ ഒരു 2 വർഷമെങ്കിലും പൗലോസ് എഫേസസിൽ പിന്നീട് വന്ന് താമസിച്ചു. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னுடைய 3வது மிஷனரி பயணத்திலே மறுபடியும் வந்து அங்கே 2 வருடம் தங்கி ஊழியம் செய்தார். അങ്ങനെ ഈ അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന അമാനുഷിക പൈശാചിക ശക്തികൾ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഭരണത്തിൽ രാജാവിനെ ദൈവമായി വാഴിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മ്ലേച്ഛതകളുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സഭ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ദൈവം പൗലോസിനെ ഉപയോഗിച്ചു. நாம் இங்கே பார்க்கும்போது அர்த்தமிஸ் என்கிற அந்த தேவதையினுடைய முக்கிய கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தில், இனியும் பிசாசுடைய கோட்டையா இருக்கிற அந்த இடத்தில், இனியும் சொல்லும்போது ரோம அரசர்களை கடவுளாக வைத்து ஆராதிக்கிற அந்த இடத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு சபையை ஸ்தாபித்தார். ദൈവമക്കളെ, ഈ പകൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു കണ്ണാടിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തല്ല ദൈവസഭയാക്കി വെച്ചത്. പൊടിയും ചെളിയും അഴുക്കും പറ്റാതെ, മറിച്ച് പൈശാചികന്റെ കൂടാരങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത്, മ്ലേച്ഛതകളും തിന്മകളും ഉള്ളിടത്ത്, അഴുക്ക് വാഴുന്ന സ്ഥലത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ സഭയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ അഴുക്ക് സഭയ്ക്കകത്ത് വരാനല്ല, സഭയുടെ വിശുദ്ധി ലോകത്തിന്റെ അഴുക്കിനെ മാറ്റുവാൻ. நாம் இங்கே பார்க்கும்போது ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சபையை தேவன் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு இடத்தில் அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருப்பாரேயானால் அது 4 பக்கத்திலையும் அதாவது கண்ணாடி கூண்டமைத்து அதற்குள்ளே எந்த விதமான அழுக்கும் படாமல் பத்திரமாய் பாதுகாக்கிற ஒரு இடத்தில் அல்ல, மாறாக பிசாசு ஆளுகை செய்கிற, பிசாசுடைய சகல விதமான அக்கிரமங்களும் நிறைந்திருக்கிற அழுத்தில் தேவன் அவருடைய சபையை வைத்திருக்கிறார். உலகமாகிய அந்த அசுத்தம் சபைக்குள்ளே வராதபடி சபையிலிருந்து பரிசுத்தம் உலகத்திற்கு நேராக கடந்து செல்ல வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. പൗലോസ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ താൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ് ഈ എഫേസ്യ ലേഖനം. ரோம சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது, ரோம சிறைச்சாலையில இருந்து, அதாவது இந்த பட்டணத்திலிருந்து போய் 10 வருடம் கழித்து இந்த நிருபத்தை எழுதுகிறார். ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കേൾക്കണം. ഈ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ് പറയുന്നത്. இனி ஒன்று விஷயங்களை சொல்வதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும். இது எபேசு
சபையினுடைய மிக விசேஷமான சில காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ലേഖനത്തിന്റെ நிருபத்தினுடைய சில விசேஷ காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ഇതിൽ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ നീളമേറിയ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലെ மிகவும் நீளமான வசனங்கள் இருக்கிறது. ഒരു വാക്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോമ ഇട്ട് നീണ്ടു പോകുന്ന വാക്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രീക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ വാക്യങ്ങൾ ഈ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. குறிப்பாக சொல்வதென்றால் ஒரு வசனத்தை ஆரம்பித்து அதற்கு கமா என்று சொல்லி, அதாவது கமா வைத்துக்கொண்டு அடுத்த வசனங்களில் போனால் தொடர்ச்சியாக, அதாவது கிரேக்க வேதாகமத்திலே அப்படி ஒரே வசனமாக தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഈ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പല നാമങ്ങൾ നൗൺസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രൊനൗൺസ് നാമവിശേഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പല വാക്കുകൾ ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെ പറയുവാൻ പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த நிருபத்திலே மிக விசேஷமாய் சொல்வதென்று பார்க்கும்போது, அதாவது பெயரை சொல்லிவிட்டு அதற்கு ஏற்றதான அதற்கு ஒத்த வார்த்தைகளை, அதிக வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்க முடியும். ഒരു പ്രത്യേകത പറയാം, ശക്തി എന്ന് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ഏകദേശം 4 പര്യായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. அதாவது வல்லமை என்று சொல்வதற்காக, அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக அதை விளக்குவதற்கு அதை சார்ந்த 4 வார்த்தைகளை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். ഈ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എല്ലാം ഓൾ എന്ന പദം ഏകദേശം 50 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த புத்தகத்திலே எல்லாம் என்கிற அந்த வார்த்தை ஏறக்குறைய 50 முறை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ഈ ഒരു ലേഖനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സാത്താൻ എന്നതിന് പകരം പിശാച്, ഡെവിൾ എന്ന വാക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലാണ്. മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽ സാത്താൻ എന്ന പദമാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ സാത്താൻ എന്ന് சொல்லும்போது, எபேசிய நிருபத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதும்போது சாத்தானுக்கு பிசாசு என்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார். വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇനിയൊരു വിശേഷം, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനെന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനെന്നാണ്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன்னை குறித்து கொரிந்தியருக்கு எழுதும்போது சொல்லுகிறார், அப்போஸ்தலர்களில் மிகவும் சிறியவர் என்று சொல்லுகிறார். இந்த புத்தகத்தில் பரிசுத்தவான்களில் மிகவும் சிறியவர் என்கிற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்துகிறார். വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഇനിയൊരു വിശേഷം, ദൈവത്തെക്കാൾ ദൈവസഭയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ആക്കി വെക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ ദൈവമാക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമായി ക്രിസ്തു ആക്കി വെക്കുന്നു എന്ന പദമാണ് പൗലോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആമേൻ. മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ദേവൻ പൊறுப்புகளை கொடுக்கிறார், அல்லாவிட்ட சபையிலே ஆளுகைகளை வைக்கிறார் என்று சொல்லும்போது, எபேசிய நிருபத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லும்போது ക്രിസ്തു அந்த പദവിகளை, பொறுப்புகளை கொடுக்கிறார் என்று சொல்கிறார். ചൂടിന്റെ കാഠിന്യത കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചൂടിനുடைய വെപ്പത്തിനുடைய കഠിനത്തിനാലെ നിങ്ങൾ തൂങ്ക മാട്ടീர்கள் എന്ന് നമ്പുகிறேன். ഞാൻ തമിഴിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു, ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അത് ശരിയായില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്, വേറൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് എടുത്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരുന്നു. நான் இங்க பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே பின்னாடி உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ண வேண்டும் என்று விரும்பினேன். அது கூகுள் டிரான்ஸ்லேஷனை பயன்படுத்தினபடியால் சரியாக எனக்கு கிடைக்கவில்லை. பிற்பாடு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பு தருவதற்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன். സോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയെടുക്കണം. എങ്കിലും ഞാൻ തരാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കുന്നു. நீங்கள் எழுதி எடுக்க வேண்டும், அது நல்லது. ஆனாலும் நான் சொன்னது மாதிரி நான் உங்களுக்கு தரவும் முயற்சி செய்கிறேன். എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ മാത്രം വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഴു ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ സഭയെ വിവരിക്കുന്നത് വിവിധ അവയവങ്ങളായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയുടെ. ആമേൻ. മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെ പറ്റി சொல்லும்போது அவயவங்கள் என்கிற பொருளில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் எபேசிய நிருபத்திலே விசேஷமாக கிறிஸ்துவுடைய முழு சரீரத்தையும் குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்க முடியும். അടുത്തത് പൗലോസിനെ എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തെ അനുകരിക്കാനാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതേ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുകരിപ്പിന്ന. ആമേൻ. നാം എഫേസ്യ നിരുപം 5-ാം അധികാരം 1-ാം വചനത്തിൽ വാസിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തലനാകിയ പൗൽ തന്നെ പിൻപറ്റുம்படியாய் சொல்கிறார். ஆனால் எபேசியர் நிருபத்திலே கிறிஸ்துவை பின்பற்றும்படியாக சொல்கிறார். ഇനി അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത, ഇനിയൊരു വിശേഷം, ദൈവരാജ്യം എന്ന് മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നതിന് പകരം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ മാത്രം പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും രാജ്യം. ആമേൻ. മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ
தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொல்லி இருப்பதற்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் சொல்லும்போது ക്രിസ്തുവുടേതും ദേവനുടേതുமான രാജ്യം എന്ന് சொல்கிறார். അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് റോമാലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതിന് പകരം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ குறிப்பாக ரோமருக்கு எழுதும்போது விசுவாசத்தால் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம் என்று சொல்லும்போது ஆனால் எபேசியருக்கு நிருபத்தில் சொல்லும்போது விசுவாசத்தால் രക്ഷിക്കപ്പെടുகிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ സകല സൽപ്രവൃത്തിയും എന്ന് പറയുന്നു. സൽപ്രവൃത്തി മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ பார்க்கும்போது சட்டங்களின் பிரமாணம் என்று சொல்லும்போது கிரியைகள் என்று சொல்லும்போது எபேசியருக்கு நிருபத்திலே ஆமென் அதாவது നற்കിരിയകൾ എന്ന് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സഭ എന്നതുകൊണ്ട് മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സഭയെ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പ്രാദേശിക സഭയേക്കാൾ സാർവത്രിക ദ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് എന്ന് ആണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള സഭകൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ அந்த குறிப்பிட்ட உள்ளூர் சபையை அவர் குறிப்பிட்டு எழுதும்போது இந்த எபேசியருக்கு எழுதும்போது மட்டும் அந்த உள்ளூர் சபையை குறிப்பிடாமல் முழு உலகத்திலும் இருக்கக்கூடியதான உலகளாவிய சபை என்கிறதை அவர் பயன்படுத்துகிறார். ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത, വേറൊരു വിശേഷം, സ്വർഗം എന്ന മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ അല്പം കൂടെ വിശാലമായി സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ പരലോകം എന്ന് சொல்லும்போது எபேசியருக்கு நிருபத்தில் പരലോകത്തിലുള്ള ഇടങ്ങൾ എന്ന് கொஞ்சம் கூட വിശാലமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെ മൂലക്കല്ലായിരിക്കെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന ഏക അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. മറ്റുള്ള നിരുപങ്ങളിൽ അവൻ ക്രിസ്തു അതായത് മൂലക്കല്ലായിരിக்கிறார், மட்டுமல்ல அப்போஸ்தலர்களுடைய ஆமென் அப்போஸ்தலர்களுக்கு மேலே மூலைக்கல்லாக கிறிஸ்து கட்டப்படுகிறார் என்று சொல்லும்போது எபேசியர் நிருபத்தில் கிறிஸ்து மட்டுமே மூலைக்கல்லாக இருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാര് ദൈവമക്കൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. நான் வேகமாய் சென்றாலும் நீங்கள் எல்லாரும் என்னோடு கூட வருகிறீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലിപ്തമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற குறிப்பாக எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நேரத்திற்குள்ளே இந்த அதாவது வேலையை முடிக்க வேண்டி இருக்கிறபடியா கொஞ்சம் வேகமாக நான் செல்கிறேன். അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ വരണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഒത്തുழைക്കുம்படியாக உங்களை நான் தாழ்மையாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ഇനി ചില വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ ഈ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി குறிப்பாக சில கருத்துகள் இந்த எபேசியர் நிருபத்திலே பார்க்க முடியும். മറ്റ് ലേഖനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തിയും മഹത്വവും ഒരു ദൈവ പൈതൽ, ഒരു വിശ്വാസി ഇപ്പം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നതിനാൽ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. அதாவது தேவனுடைய பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தையும் கிறிஸ்துவுடைய மகிமையையும் ராஜ்யத்தையும் குறித்து இப்பொழுது நாம் சற்று அறிந்திருக்கிறபடி அனுபவிக்கிறபடியால் பரலோகத்தை குறித்து அதிகமாக இந்த நிருபத்தில் சொல்லப்படவில்லை. ദൈവമക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒരു വിശ്വാസി ആരായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആരാകുന്നു, നാളെ ആരായി തീരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ എഫേസ്യ ലേഖനം. എഫേസ്യ നിരുപത്തിലെ ஒரு விசுவாசி முன்பு எப்படி இருந்தார்கள், இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறார்கள், எப்படி இருப்பார்கள் என்று சொல்வதுதான் இந்த புத்தகம். അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാം ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നാ പൗലോസ് പറയുന്നത്. இப்பொழுது குறிப்பாக நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்றுதான் பவுல் சொல்லுகிறார். നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിലാ. இப்பொழுது நாம் இருக்கிறது பரலோகத்தில் உள்ள அல்லது பரலோகத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ, வானங்களில், பரலோகத்தில், ഉന്നതങ്ങളിൽ இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். ഇപ്പോൾ നാം സ്വർഗീയ സന്തോഷവും സമാധാനവും അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയായിരിക്കുന്നത്. നാം ഇപ്പോഴത്തെ പരലോക സന്തോഷങ്ങളെ അനുഭവിച്ച് ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ ഇരിக்கிறோம். അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുവാനുള്ള ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു വിവരണം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ ഇല്ല. ആകയാൽ ഇനി വരக்கூடிய കാലത്ത് നാം ക്രിസ്തുവോട് ഇരുപ്പதை പറ്റിയ ഒരു വിളക്കം അധികமாக இந்த പുസ്തകത്തിൽ சொல்லப்படவில்லை. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് റോമാ ലേഖനം പോലുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ജാതീയരെ യഹൂദനാകുന്ന കൊമ്പിനോട് വെട്ടി ഒട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന് പകരം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ യഹൂദരൊന്നും ഇല്ല, വിജാതീയരൊന്നും ഇല്ല, എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നു. അവൻ குறிப்பாக ரோமர்கள் நிருபத்திலே புறஜாதிகளை
அதாவது யூதர்களாகிய அந்த தாய் செடியோடு ஒட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது இந்த எபேசியர்கள் நிருபத்திலே இங்கே யூதன் என்றும் இல்லை கிரேக்கன் என்றும் இல்லை எல்லாரும் ஒன்று என்கிற கருத்தை சொல்கிறார். അടുത്തതായിട്ട് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സത്കർമ്മം എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായി വിവാഹം വളരെ പവിത്രമായ ഒന്നാണെന്ന് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ആമേൻ. திருமணம் என்று சொல்வது இது ஒரு சடங்கு சார்ந்த விஷயம் அல்ல, மாறாக இது மிகவும் பரிசுத்தமானது, கனத்திற்குரியது என்று இந்த புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ന്യായപ്രമാണം വിശ്വാസം ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബലമാക്കുകയല്ല, അതിനെ ഉറപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റു ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ന്യായപ്രമാണത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന്. ആമേൻ. அதாவது நியாயப்பிரமாணம் விசுவாசத்தை அல்லாவிட்டால் விசுவாசத்தினாலே நியாயப்பிரமாணம் இல்லாமல் ஆகிறது என்று ஆமென் மரித்து ஆமென் சவக்குழிகளில் இருந்ததான நம்மை தேவன் அங்கிருந்து எடுத்து ஆமென் விசேஷமான இடத்தில் உன்னதமான இடத்தில் அமரச் செய்திருக்கிறார் என்கிற காரியத்தை പൗൽ ഇங்கே குறிப்பிடுகிறார். ഇനി ആർക്ക് എഴുതി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക്, ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എളുപ്പം വിടാം. എപ്പോൾ എഴുതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. AD 62 റോമിൽ വെച്ച് എഴുതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. அதாவது யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்பதை வேகமாக சொல்லிவிடுகிறேன். எப்பொழுது எழுதப்பட்டது என்பதற்கு AD 62 റോമിൽ വെച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം தெரியும். അപ്പോൾ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം. അത് അതിന്റെ ഏതൊരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദൈവവചനത്തെ വായിച്ചു വേണം തുടങ്ങുവാനെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഞാൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോട്ടെ. ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്നോടൊപ്പം തുറന്നു വായിക്കുമെങ്കിൽ അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്നത് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ്. எந்த ஒரு செய்தியை கொடுக்கும் போதும் குறிப்பாக வேத வசனத்தை வாசித்து விட்டு தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும். நேரத்தினுடைய கட்டாயத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நான் வசனத்தை வாசிக்காமல் நான் கடந்து செல்கிறேன். நீங்கள் என்னோட ஒத்துழைக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். 1-ாம் அதிகாரம் 1 முதல் 3 வரை உள்ள வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அவர்களுக்கு எழுதும்போது அவர் இப்படி எழுதுகிறார், കൃപയും സമാധാനവും, கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு பெருகுவதாக என்று எழுதுகிறார். കൃപ എന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതും സമാധാനം എന്നത് ഷാലോം യഹൂദ ഭാഷയിൽ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതുമായ 2 വാക്കുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് കൃപയും സമാധാനവും എന്ന് പറയുന്നത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கிருபை என்பதற்கு கிரேக்க வார்த்தையும் சமாதானம் என்பதற்கு எபிரேய வார்த்தையாகிய ஷாலோம் என்கிற வார்த்தையும் சேர்த்து இணைத்து இந்த 2 வார்த்தைகளையும் சொல்லி அவர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்கிறார். ഞാൻ ഡോക്ടർ ഇടിച്ചെറിയ നൈനാൻ സാറിന്റെ കമന്ററിയിൽ എഫേഷ്യൻസിന്റെ കമന്ററിയിലാണ് ഞാൻ അത് വായിച്ചത്. മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ വാക്ക് 2 വാക്കുകളുടെ സംയോജനമാണെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയും. நான் டாக்டர் பாஸ்டர் இடிச்செரியான் அவர்களுடைய புத்தகத்திலே நான் இப்படி வாசித்தேன். அதாவது இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து வாழ்த்து சொல்லும் போது அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சொல்லுகிற அந்த வார்த்தையை இந்த வார்த்தையிலிருந்து தான் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். പൗലോസ് എഫേസർക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഭാരതീയ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട്. நம்முடைய பாரதிய கலாச்சாரத்தின்படி நான் முன்பு சொன்னதை போன்று கல்லறையில் இருந்து எடுத்து புதுஜீவனை தந்து ഉന്നതങ്ങളിലെ ഉட்கார வைத்திருக்கிறார். വേറൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാപി യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റി സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഒരു പാവി യേശു ക്രിസ്തുவை சொந்த രക്ഷകനാக ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிக்கும் போது உலகத்தில் இருந்து தேவன் எடுத்து தேவன் பரிசுத்தப்படுத்தி உன்னதங்களில் அமரச் செய்கிறார். ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, கவனிக்க வேண்டும். വിശ്വാസി ഭൗതികമായി ലോകത്തിലാണ്, விசுவாசி எழுத்தின்படியாக இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கிறார். പക്ഷേ ആത്മീകമായി ലോകത്തിന്റെ അല്ല. ஆனால் ஆவிக்குரிய பொருளில் அவர்கள் உலகத்தில் வாழவில்லை. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-14 മുതൽ 16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധികാരം 14 മുതലുള്ള വചനങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ പുரிந்து കൊள்ள முடியும். നമുക്കറിയാം, ഒരു ഗഗന സഞ്ചാരിയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിലൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയെ പോലെ അവർ ഒരു അന്യഗ്രഹ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്നത്. അവൻ അങ്ങ് சொல்லும்போது அதற்கு விசேஷமான வஸ்திரங்கள் உண்டு. எல்லாம் அவர்கள் அந்த உலகத்திலிருந்து எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வேறொரு உலகத்திலிருந்து கொண்டு போய் வாடுகிற வாழ்க்கையை பற்றி தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഈ ലോകത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. ஆமென். இந்த உலகத்தில் ஒரு நீதிமான் அல்லது பரிசுத்தவான் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையானது என்று சொல்வது, அவருடைய பாதுகாப்பு என்று சொல்வது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகை, பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் வாழுகிற வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. ആമേൻ. കൃപ എന്ന പദം ഏകദേശം 12 പ്രാവശ്യം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த நிருபத்தில் கிருபை என்பதை என்கிற வார்த்தையை 12 முறை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് 27 തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. இயேசு கிறிஸ்துவில் என்கிற வார்த்தையை 27 முறை பயன்படுத்துகிறார். അതിന്റെ അർത്ഥം, அதனுடைய பொருள், അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ ആത്മീക സ്ഥാനത്തെ വിവരിക്കുന്നു. இது விசுவாசியினுடைய ஆவிக்குரிய அதாவது பொறுப்பை சுட்டி காண்பிக்கிறது. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാസ്റ്ററോട് പാസ്റ്റർ എവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാസ്റ്റർ ഒരു പക്ഷേ ആ സ്ഥലമായിരിക്കും പറയുന്നത്. நான் ஒரு பாஸ்டரை பார்த்து பாஸ்டர் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் அவர் வாழக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட அட்ரஸை சொல்வார். ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ടാണ് ആ പാസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാസ്റ്ററിന്റെ വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. நான் அந்த குறிப்பிட்ட அட்ரஸிலே போய் நின்று கொண்டு பாஸ்டர் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் அவர் அட்ரஸை சொல்லாமல் அவர் இருக்கக்கூடிய வீட்டை சொல்வார். അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാസ്റ്റർ റൂം ആയിരിക്കും എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. அப்போ பாஸ்டருடைய வீட்டிலே போய் நான் கேட்டால் அவர் தங்கக்கூடிய அவருடைய சொந்த ரூமை அவர் எனக்கு காண்பித்து தருவார். ഒരു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്ഥാനമാണ്. ஒரு விசுவாசி கிறிஸ்துவில் என்று சொல்லும்போது அது நம்முடைய பொறுப்பாக இருக்கிறது. അതിനെ അർത്ഥം അവൻ ക്രിസ്തുവുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ பொருள் என்னவென்றால் அவன் கிறிஸ்துவோடு கிறிஸ்துவுக்குள் வாழுகிறான். അവൻ ക്രിസ്തുവിലാണ്. அவன் கிறிஸ்துவுக்கு உள்ளே இருக்கிறான். അതിനാൽ അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പത്ത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. ஆகையால் அவனுடைய அனுதின வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவனுடைய ஐஸ்வரியத்தை எடுத்து பயன்படுத்துகிறான். നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ഏതാ വെള്ളം ഏതാണെന്ന് പിന്നീട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഒരു വിശ്വാസി ക്രിസ്തുവിലാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു അവനിലും അവർ ക്രിസ്തുവിലുമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൗലോസ് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. அவன் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்வோம் என்று சொன்னால், ஒரு டம்ளரிலே அதாவது கொஞ்சம் உப்பை நாம் விட்டு கலக்கி விட்டால் உப்பு ஏது தண்ணீர் ஏது என்று பிரித்து பார்க்க முடியாததை போன்று ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும்போது கிறிஸ்து அவனுக்குள்ளேயும் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளேயும் வாழுகிற வாழ்க்கையை தான் நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். എന്നാൽ ആ വിശ്വാസി ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നതിന്റെ വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ്, അതേ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം എണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എണ്ണയും വെള്ളവും തമ്മിൽ ചേരാതെ എത്ര ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാലും വേർതിരിയുമ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളമായും എണ്ണ എണ്ണയായും വേർതിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിശ്വാസി ലോകത്തിലും ലോകം ഒരു വിശ്വാസിയോടും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും പൗലോസ് പറയുന്നു. அதே மாதிரி உலகத்தில் ஒரு விசுவாசி இருக்கும்போது ஒரு தமிழில் அதே மாதிரி கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுவோமே, ஆனால் அந்த எண்ணெய் அந்த தண்ணியோடு கலவாதபடி தனித்து இருக்கிறதை போன்று ஒரு விசுவாசி இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் அவன் இந்த உலகத்தோடு கலவாதபடி தனித்திருக்கிறவனாக இருக்கிறான் என்று அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் குறிப்பிடுகிறார். പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരാംശം, நான் சொல்லி வந்ததனுடைய உட்கருத்து என்னவென்றால், 1-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. 1-ാം அதிகாரம் 3-ാം വചനത്തിലെ നാം இப்படி பார்க்கிறோம். വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ഓരോ സന്ദേശങ്ങളുണ്ട്. பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஒவ்வொரு புத்தகத்திற்கும் ஒவ்வொரு செய்தி இருக்கிறது. ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, எடுத்துக்காட்டாக சொல்வோமேயானால், ഉൽപ്പത്തി ആരംഭങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ്. ஆதியாகமம் ஆரம்பங்களின் புத்தகம். മത്തായി ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லுகிற புத்தகம். ഗലാത്യർ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ്. கலாத்தியருக்கு எழுதின நிருபம் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலம் வரக்கூடிய சுதந்திரத்தை பற்றி சொல்கிறது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫേസ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സമ്പത്താണ്. அப்படி என்று சொல்லும்போது எபேசியருக்கு நிருபம் என்று சொல்வது கிறிஸ்துவில் உள்ளதான ஒரு விசுவாசியுடைய ஐஸ்வரியத்தை பற்றி சொல்லுகிறது. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യം, ഉറവിടം, അനുഗ്രഹം, ஆசீர்வாதம். ആമേൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടം, the source of our blessings, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ஐஸ்வரியத்தினுடைய உறவிடம் നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ. പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ സമ്പന്നരാക്കിയിരിക്കുന്നു. நம்முடைய ஆண்டவராய் தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாக மாற்றி இருக்கிறார். ദൈവമക്കളെ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ஒன்றை சொல்வோமேயானால், നാം ജനിച്ചത് ധനികരായിട്ടാണ്.
நாம் பிறக்கும் போதே ஐஸ்வர்யவான்களாக பிறந்திருக்கிறோம். ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനനത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. இந்த உலகத்திலுள்ள பிறப்பை குறித்தல்ல நான் சொல்வது. എഫേസ്യർ 1:7 2:7 വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നാം ധനികരായി ജനിച്ചു. ആമേൻ. എഫേസ്യർ 1:7 2:7 பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவினுடைய குடும்பத்தில் நாம் பிறக்கும் போதே ஐஸ்வர்யவான்களாக பிறந்திருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார். ഈ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഏതൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളാ? எபேசியர் நிருபத்திலே எந்த மாதிரி ஆசீர்வாதங்களை சொல்லுகிறார்? ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന അനുഗ്രഹം, தேவனுடைய மகிமை என்கிற ஆசீர்வாதம். 1:18 3:16. 1-ാം അധികാരം 18-ാം വചനം, 3-ാം അധികാരം 17-ാം വചനം. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്ന അനുഗ്രഹം, தேவனுடைய இரக்கம் கருணை என்கிறதனுடைய ஐஸ்வர்யம். എഫേസ്യർ 2:4. எபேசியர் 2-ാം അധികാരം 4-ാം വചനം. അപ്രമേയ ധനം, എഫേസ്യർ 3:8. 3-ാം അധികാരം 8-ാം വചനത്തിലെ ആമേൻ பெரிய ஐஸ்வர்யம். നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ദരിദ്രനല്ല. நம்முடைய பரலோக தேவன் அவர் தரித்திரத்தில் இருக்கிறவர் அல்ல. നമ്മുടെ ദൈവം സമ്പന്നനാണ്. நம்முடைய தேவன் ஐஸ்வர்யவானாய் ആ இருக்கிறார். സമ്പന്നനായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മയും സമ്പന്നരാക്കി. அந்த ஐஸ்வர்யவானாகிய தேவன் நம்மை கிறிஸ்துவின் மூலம் நம்மையும் ஐஸ்வர்யவானாக மாற்றி இருக்கிறார். അപ്പോൾ the source of our blessings, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய இருப்பிடம் அல்லாவிட்டால் ஊற்றை தான் நாம் இங்கே பார்த்தோம். ഇനി നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി, நம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய பெருக்கம் என்ன என்பதை பார்க்கலாம். അതിന്റെ അർത്ഥം പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. நமக்கு அனைத்து விதமான ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരാമർശിച്ച് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നാണ്. பரிசுத்தாவியானவரை குறித்து பவுல் சொல்லும்போது ஆவிக்குரிய எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் என்று சொல்கிறார். ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന് ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. உபாகம புத்தகத்திலே தேவனை ஆராதிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதங்களை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. அது பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை பற்றி தான் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4:19 ക്രിസ്തുവേശുവിൽ തന്റെ ധനത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം നമുക്ക് ചെയ്തു തരുമെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. பிலிப்பியர் 4-ாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும்போது அவருடைய ஐஸ்வர்யத்திற்கு ஏற்றபடி அவர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒരിക്കലും ദരിദ്രം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നോ പട്ടിണി ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നോ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നോ അല്ല അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே சொல்லுவது, அல்லாவிட்டால் அவர் சொல்ல விரும்புவதனுடைய நோக்கம் வேறு. ஆனால் இங்கே நான் பார்க்கிற வேளையிலே அதாவது ஐஸ்வர்யம், அதாவது தரித்திரம் உண்டாகாது என்றோ வறுமை உண்டாகாது என்றோ அவர் சொல்லவில்லை. മറിച്ച് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பற்றி தான் சொல்லுகிறார். ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை விட மிகவும் உயர்ந்ததும் விசேஷமானதுமாக இருக்கிறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്മാവിലുള്ള ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്. அவன் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்து வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லும்போது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுவது ആവിക്കുரிய ദരിദ്രത്തിൽ വാഴുകയെ പറ്റി சொல்லுகிறார். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിലുള്ള ദരിദ്രത, എത്ര നമുക്ക് ആത്മാവിൽ എത്രയായാലും തൃപ്തിയാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ஆமென். அப்படி என்று சொல்லும்போது ஆவிக்குரிய நிலையில் எவ்வளவு கிடைத்தாலும் ஆவிக்குரிய நிலையில் நமக்கு ஒரு திருப்தி உண்டாகாத நிலை என்று சொல்கிறார். ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മീക കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണം. ஆமென். ஒரு விசுவாசியை பொறுத்தவரை, தேவனுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் திருப்திப்படாமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அது ஆவிக்குரிய காரியங்களில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, എത്ര ദൈവവചനം വായിച്ചാലും സംതൃപ്തിയാകാത്ത, എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സംതൃപ്തിയാകാത്ത, എത്ര ആരാധിച്ചാലും സംതൃപ്തിയാകാത്ത, എത്ര ദൈവത്തിന് കൊടുത്താലും സംതൃപ്തിയാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രധാനമായിട്ട് எவ்வளவு ஆராதித்தாலும் திருப்தி இல்லாத ஒரு நிலை, எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் அது போதும் என்கிற இல்லாத நிலை, அல்லாவிட்டால் எவ்வளவு தேவனுக்கு என்று கொடுத்தாலும் அதில் ஒரு திருப்தி இல்லாத நிலை, எவ்வளவு வேதத்தை வாசித்தாலும் அதில் திருப்தி அடையாத நிலை, அப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய தரித்திரத்தை பற்றி தான் பவுல் இங்கே சொல்லுகிறார். ഇനി നമ്മുടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മണ്ഡലം, പ്രധാന സ്ഥലം, அவை நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தினுடைய இடம், அல்லாவிட அந்த இடங்கள்,
ഒന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് പിതാവായ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയാണ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ആമേൻ. നമ്മുടെ ആശീർവാദത്തിൻ ഊറ്റ് பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களின் ஊற்றாக இருக்கிறார். രണ്ട്, ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യാപ്തി നമ്മൾ കണ്ടു. അത് സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും വിശേഷമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടിയുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്. ஒரு விசுவாசியுடைய ஆசீர்வாதத்தினுடைய அளவு, அதனுடைய எல்லை என்னவென்றால் സകല ആശീർവാദങ്ങളിനാലും ദേവൻ നമ്മെ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂന്ന്, നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം അതെവിടെയാണ്? മൂന്നാമത് നമ്മുടെ ആശീർവാദത്തിനുடைய ഇടങ്ങൾ എന്നവെന്നാൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ്. അവൻ ക്രിസ്തുവിലുള്ളതാണ് ഉന്നതങ്ങളിൽ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള പരലോകത്തിൽ നമ്മെ ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാഥമികമായി ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ഒരു നബർക്ക് ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേലാണ് അധിക ഈടുപാട് വിരുപ്പവും ഇരിക്കും. കാരണം അവർ താമസിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ്. ഏനെന്നാൽ അവർ ഭൂമിയിൽ வாழ்ந்துകൊണ്ടിരിக்கிறார்கள். ദൈവം അവരെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് ലൂക്കോസ് 16:8 വിളിക്കുന്നു. ദേവൻ അവരെ ഇന്ന് ഉലകത്തിൻ പിള്ളകൾ എന്ന് ലൂക്കാ 8:12 சொல்கிறார். എന്നാൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേ പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗ്ഗത്തിലാകുന്നു. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനാകിയ പൗൽ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടിയിരിപ്പോ പരലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് சொல்றார். അതിനർത്ഥം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு கிறிஸ்தவன் வாழுகிறது பூமியில் அல்ல, மாறாக பரலோகத்தில் வாழுகிறார் என்று சொல்கிறார். കാരണം അവരുടെ പിതാവ് സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. ஏனென்றால் அவருடைய பிதா பரலோகத்தில் இருக்கிறார். നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്, നാം പരലോകത്തിൽ இருக்கிறோம். അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:1 പറയുന്നു, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നാം ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ കടപ്പാടുകളും നമ്മുടെ സ്നേഹങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം പൂർണ്ണമായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കണം. ஆமென். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசியருக்கு எழுதும்போது நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர்த்தெழுந்திருக்கிறோம், நாம் கிறிஸ்துவோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறோம் என்று சொல்லுகிறபடியால் நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய சிந்தைகள் முழுவதும் நாம் ஆமென் அதை கவனிக்க வேண்டியது முழுவதும் பரலோகத்தை குறித்ததாக இருக்க வேண்டும். അങ്ങനെയെങ്കിൽ 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ ലോകത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർഗത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ. ആമേൻ. നമുക്ക് 6-ാം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട്. മാംസത്തോടും രക്തത്തോടുമല്ല, ഇപ്രപഞ്ചത്തിൽ ലോകാധിപതികളോടും വാനമണ്ഡലത്തിലുള്ള പൊല്ലാத ആവികളോടും നമുക്ക് പോരാട്ടമുണ്ട് എന്ന് சொல்கிறார். ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി, ഒരു ക്രിസ്തവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ 2 മേഖലകളിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉണ്മയിലെ சொல்வதென்றால் അവൻ 2 ഇടങ്ങളിലെ செயல்படுகிறார். ഒന്ന് മാനുഷികം, 2 ദൈവികം. ഒന്ന് മനുഷികமாக, ഇനിയൊന്ന് ദൈവികமாக. ഒന്ന് ദൃശ്യമായത്, മറ്റൊന്ന് അദൃശ്യമായത്. ഒന്ന് പാർക്കக்கூடிയത്, ഇനിയൊന്ന് പാർക്കക്കൂടാത്തത്, പാർക്ക முடியாது. ഒന്ന് ശാരീരികമായി അവർ മാനുഷിക ശരീരമായി ഭൂമിയിലാണ്, എന്നാൽ ആത്മീക ശരീരമായി സ്വർഗത്തിലാണ്. ഒന്ന് മാംസത്തിற்குரிய இந்த உடலோடு பூமியில் வாழ்கிறான், ആവിക്കുரிய ഉടലോട് അവൻ പരലോകത്തിൽ വാഴുகிறாൻ. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രചോദനമാണ് ഈ ഭൗമിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ആധാരവും വഴികാട്ടിയും. അവൻ ഇന്ന് പരലോക ഉന്നതങ്ങളിലുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വാസം பண்ணுகிறதுடைய அதனுடைய ഒരു പ്രതിഫലിപ്പ് தான் നാം இந்த பூமியிலே வாழுகிற வாழ்க்கையினுடைய மகிமையாக இருக்கிறது. ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്തുകാട്ടാக சொல்லுமானால், നമുക്കിപ്പോ ഇവിടുത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർ എപ്പോഴും അവരുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാറില്ല. இந்த அதாவது இந்த நம்ம நாட்டினுடைய அல்லாவிட்டால் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தினுடைய கலெக்டர்கள் அவர்களுடைய ஆபீஸ் எப்பொழுதும் இருப்பதில்லை. എന്നാൽ ആ കസേര, ആ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന കസേര, അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. அந்த சேர் என்று சொல்வது, கலெக்டருடைய சேர் என்று சொல்வது அவர்களுடைய செயல்பாடுகளுடைய ஸ்தானமாக, தலைமையிடமாக இருக்கிறது. അവർ എവിടെ ഇരുന്നാലും അദ്ദേഹം കളക്ടറാണ്. அவர் அந்த சேரில் அல்லாமல் வேறு எங்கே இருந்தாலும் அவர் கலெக்டர் தான். കാരണം ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ஏனென்றால் அந்த பதவி, அந்த பொறுப்பு அவர் ஒருவருக்கு மட்டுமே உரியது. അതുപോലെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയൻ, ഒരു ദൈവ പൈതലും. அதே போன்றுதான் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய இருப்பிடம். അവർ ഭൂമിയിൽ എവിടെയായിരുന്നാലും, அவர்கள் பூமியில் எந்த பகுதியில் எந்த இடத்தில் வாழ்ந்தாலும் അവരുടെ സ്ഥാനം യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്. ஆமென். அவர்களுடைய குடியிருப்பு, அவர்களுடைய இருப்பிடம் என்று சொல்லுவது இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட பரலோகத்திலாய் இருக்கிறது. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള
ദൈവിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. அதுதான் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழுகிறதான தேவனுடைய நம்மை வாழ வைக்கிறது தேவனுடைய சக்தியாக இருக்கிறது. സോ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച്. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஐஸ்வரியத்தை குறித்து தான் சொல்லுகிறார். அதை பற்றி தான் நாம் இங்கே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். അതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഫേസോസ് പട്ടണം അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന മതപരമായ ഒരു സങ്കല്പങ്ങളോ ആചാരങ്ങൾ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനകൾ മാത്രമല്ലായിരുന്നു. അതൊരു വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു. ഈ അമ്പലത്ത് മുഖാന്തരം വലിയ സമ്പത്തും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. நான் பார்த்ததை போன்று எபேசு பட்டணத்திலே அந்த அர்த்தமிஸ் என்கிறக்கூடிய அளவுடைய டயானா என்கிற தேவனுடைய அந்த தேவியினுடைய ஆலயம் இருந்தது. அங்கே அது வெறும் ஒரு கோயில் மட்டுமல்ல, அதன் மூலம் அதிகமான வருமானங்களும் ஐஸ்வர்யங்களும் அங்கே வந்து குவிந்து கொண்டிருந்தது. വലിയ സമ്പത്തിന്റെ നിക്ഷേപം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. அங்கே பெரிய ஐஸ்வர்யோட அதிகமான அதாவது പണങ്ങൾ வந்து அங்கே குவிந்து கொண்டிருந்தது. പുരാതന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചമായ കലാസൃഷ്ടികളിൽ ചിലത് വലിയ കെട്ടിടത്തിൽ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. அந்த காலத்திலே இல்லாவிட்டால் கடந்த அந்த காலகட்டங்களிலே மிகவும் உன்னதமான நிலையில் உருவாக்கப்பட்டதான சிலைகள் அங்கே காணப்படுகிறது. അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പം ക്രിസ്തുവിലുള്ള സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസിയുടെ സമ്പത്തിന്റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചും വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ചും സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലായി. இந்த ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு பழக்க வழக்கம் அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தபடியால் கிறிஸ்துவுடைய ஐஸ்வரியத்தை குறித்தும் கிறிஸ்துவுடைய அந்த ஐஸ்வரியத்தினுடைய உறைவிடத்தை குறித்தும் ஊற்றை குறித்தும் அந்த எபேசு சபையில் உள்ளவர்களுக்கு சொன்னபோது அவர்கள் சீக்கிரமாக அதை புரிந்து கொண்டார்கள். പൗലോസ് താരതമ്യം ചെയ്തു പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ഷേത്രത്തെയും ദൈവാലയത്തെയും കുറിച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ വായനക്കാർക്ക് അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാൻ. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒப்பிட்டு சொல்லும்போது ஒவ்வொன்றையும் அவர் ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்லும்போது அவர்கள் சீக்கிரமாக புரிந்து கொள்வதற்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய நிருபம் இந்த ஒப்புமைகள் மிகவும் அவர்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. എനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ദൈവദാസന്മാർ സംസാരിക്കേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ വിവരിക്കാതെ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒന്ന് വിടാം. எனக்கு பின்னாக வரக்கூடிய தேவனுடைய ஊழியர்கள் பேச வேண்டிய பகுதி ஆகையினாலே நான் ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட்களை மட்டும் சொல்லி நான் அந்த பகுதியை விட்டு விடுகிறேன். 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടത്. 1 அதிகாரம் 1 முதல் 3 വരെയുള്ള വചനത്തിനുடைய പകുതിகளை தான் நாம் இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். ഇനി 1-4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇനി 1 அதிகாரம் 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിതാവാകിയ ദേവനിടത്ത് വരக்கூடிய ആശീർവാദത്തെ കുറിച്ച് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ 1 அதிகாரம் 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പുത്രനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് കുമാരനാകിയ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വരக்கூடிய ആശീർവാദങ്ങളെ പറ്റി சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 13-14 വാക്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് 1 அதிகாரம் 13-14 വചനത്തിലെ പരിശുദ്ധാവിയാനവരാകിയ ദേവനുடைய ആശീർവാദത്തെ കുറിച്ച് சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഒരു ഗവനിങ്ങൾ. പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള അനുഗ്രഹം, പിതാവാകിയ ദേവനിടത്തിലിരുന്ന് ഒരു വിശ്വാസിക്കുரிய ആശീർവാദം, പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള അനുഗ്രഹം, കുമാരനാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ മൂലമായ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വരக்கூடிய ആശീർവാദം, പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിൽ കൂടെ ഒരു വിശ്വാസിക്കുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, പരിശുദ്ധാവിയാനവരാകിയ ദേവനിടത്ത് വരக்கூடிய വിശ്വാസിക്ക് വരக்கூடிய ആശീർവാദം. അപ്പൊ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിതാവാകിയ ദേവനിടത്ത് വരக்கூடிய ആശീർവാദങ്ങൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, അവൻ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. முதலாவது நம்மை தெரிந்து கொண்டார். 2, അവൻ നമ്മെ ദത്തെടുത്തു. அவர் நம்மை தத்தெடுத்தார். 3, അവൻ നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചു. 3, அவர் നമ്മை മുൻകുറിத்தார். ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ശേഷം ദൈവദാസന്മാർ ആ ഭാഗം സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. நான் அதை விளக்கவில்லை, எனக்கு பின்னாக தேவனுடைய ஊழியர்கள் அதை பற்றி பேசுவார். രണ്ടാമത്, പുത്രനായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ, குமாரனாகிய கிறிஸ்துவிலிருந்து നിന്ന് വരக்கூடிய ആശീർവാദങ്ങൾ. അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു. அவர் நம்மை மீட்டுக்கொண்டார். 2, അവൻ നമ്മോട് ക്ഷമിച്ചു. அவர் நம்மை மன்னித்தார். 3, അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം വെളിവാക്കി തന്നു. மூன்றாவது தேவ சித்தத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி தந்தார். 4, അവൻ നമ്മെ തനിക്ക് ഒരു അവകാശമാക്കി തീർത്തു. நான்காவது அவர் நம்மை அவருடைய சொத்தாக மாற்றி விட்டார். ഇനി 3, പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ. மூன்றாவது പരിശുദ്ധ ആവിയാനവരാകിയ ദേവൻ വരக்கூடிய ആശീർവാദം. 1, അവൻ നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. முதலாவது அவர் நம்மை பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரையிட்டார். 2, അവൻ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒരു അച്ചാരം തന്നിരിക്കുന്നു. அவர் நமக்கு முன்னதாகவே அச்சாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ഈ അച്ചാരം എന്ന വാക്ക് പൗലോസിന്റെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന്റെയോ
ഒരു വസ്തുവിന്റെ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് എന്ന വാക്കിലാണ് அவன் ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஏதாவது ஒரு பொருளையோ ஒரு நிலத்தையோ முன்கூட்டி வாங்குவதற்கு முன்தொகையாக கொடுப்பதனுடைய அடையாளமாக பவுலுடைய நாட்களில் இருந்த வழக்கு சொல்லுது. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? அப்படி என்றால் ஒரு விசுவாசி என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? 1:17 വാക്യത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ അറിയണം. 1:17 നാം தேவனை அறிய வேண்டும். 18 വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ വിളി നാം അറിയണം. 18 முதல் பகுதி தேவனுடைய அழைப்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 1:18 രണ്ടാം ഭാഗം ദൈവത്തിന്റെ ധനമഹാത്മ്യം ഒരു വിശ്വാസി അറിയണം. தேவனுடைய ஐஸ்வரியத்தின் மகிமையை ஒரு விசுவாசி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 3 ദൈവത്തിന്റെ അപ്രമേയ ശക്തി ഒരു വിശ്വാസി അറിയണം. தேவனுடைய மகிமையின் வல்லமையை ஒரு விசுவாசி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എഫേസ്യ ലേഖനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ദൈവ മക്കൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു അറിവുണ്ടാകണം. அவன் இந்த கான்ஃபரன்ஸை குறித்து சொல்லும்போது எபேசியர் நிருபத்தை குறித்து எங்களுடைய அவன் சகோதரர்களுக்கு ஒரு சரியான தெளிவான ஒரு அதாவது വിളക്കങ്ങൾ അവർക്ക് கிடைக்க வேண்டும். ഇപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് 1-2 വാക്കുകൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. പിതാവായ ദേവനിടത്തിൽ നിന്നും കുമാരനായ ക്രിസ്തുവിനിടത്തിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാവിയാനവരിടത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്വാസി പെற்றுകൊള്ള വേണ്ടിയ ആശീർവാദങ്ങളെ താൻ ഞാൻ വേഗமாக சொல்லிவிட்டேன். ഇനി നമുക്ക് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അടുത്ത ഭാഗം ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ളത് 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 6-ാം അധ്യായം 10 മുതൽ 24 വചനം വരെയുള്ള പകുതികൾ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസി സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസി ഉന്നതങ്ങളിൽ വാസം பண்ணுகிறார். അത് അവരുടെ ആത്മീക അവസ്ഥയാണ്. അത് അവരുടെ ആവിക്കുரிய നില. എന്നാൽ ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ ஆனால் பூமிக்குரிய நிலையில் ഇപ്പോൾ അവർ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത്. இப்பொழுதும் അവർ ഭൂമിയിலே தான் இருக்கிறார்கள். അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒരേ സമയത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഒരേ നേരത്തിൽ പരലോകത്തിലും ഭൂമിയിലും വാഴുகிற ഒരു നില. അപ്പോൾ പ്രശ്നമായ പൗലോസ് ഈ ഭാഗം അത് വളരെ വിശദമായി 6-10 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ 6-ാം അധികാരം 10 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വചനത്തിലെ അവർ തെളിവാக ഇதை சொல்கிறார். അപ്പോൾ ഇത് പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ്: ക്രിസ്തുവിൽ നാം വളരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. നാം ക്രിസ്തുവിൽ വളരുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ ஒருவருக்கொருவர் இணைக்கப்படுகிறார்கள். നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി മാറുന്നു. നാം இந்த உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக மாறுகிறோம். ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഭൂമി തന്നെയാണ്. നാം ഉന്നതങ്ങളിൽ വാസം பண்ணுகிறோம் என்பதாக இருந்தாலும் നാം செயல்பட வேண்டியது ഭൂമിയിലേതാണ്. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആഴ്ചയുടെ 7 ദിവസവും നമ്മൾ ഓട്ടമാണ്. ஆமென். கர்த்தருடைய தாசன் அவர்கள் சொல்லும்போது சொன்னதை போன்று நம்முடைய வாரத்தினுடைய 7 நாட்களும் நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ആഴ്ചയുടെ 7 ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയിലാണ്. ஆமென். வாரத்தினுடைய 7 நாட்களும் நாம் போராட்டம் நிறைந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். കാരണം സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല നമ്മുടെ ഭൂമിയിലാണ്. ஏனென்றால் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டிய இடம் இந்த பூமியிலே இருக்கிறது. നമ്മൾ ഓടിയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. நாம் ഓടിத்தான் ആക வேண்டும். അതാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. വളരെ പ്രതികൂലമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം പ്രസ്താവിക്കാൻ നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. பிரச்சனைகள் நிறைந்த போராட்டங்கள் நிறைந்த சூழ்நிலையிலும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையா இருக்கிறது என்று பவுல் சொல்கிறார். കാരണം ஏனென்றால் ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവനായി തീർന്നാൽ, கிறிஸ்துவுக்குள் ஒருவன் இருந்தால் അവൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥലങ്ങളിൽ ആകുമെന്നും அவர் ഉന്നതങ്ങളിൽ இருக்கிறார் என்றுം പിശാചിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് பிசாசுக்கு இது நன்றாக தெரிகிறபடியால் ദൈവഭാഗത്തേക്ക് ഒരുവനെ, ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഒരുവനെ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പിശാച് അവന്റെ മുഴുവനത്തോടും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. தேவனிடத்தில் கிறிஸ்துவிடத்தில் ஒருவனை நெருங்க விடாதபடி பிசாசு எந்த அளவுக்கு எதிர்க்க முடியுமோ, தடை செய்ய முடியுமோ அதை அவன் செய்வான். ഈ ദുഷ്ടശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് 6-10 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ இந்த துஷ்ட வல்லமையை குறித்து தான் 6-ാം അധികാരം 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വചനത്തിലെ பார்க்கிறோம். ഞാൻ പൗലോസ് എഴുതിയ ഭാഗത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. நான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதின பகுதியை நினைத்து நான் ஆண்டவரை துதிக்கிறேன். ഇത് മാനുഷിക രക്തങ്ങളോടല്ല, ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, அதாவது நம்முடைய போராட்டம் இரத்தத்தோடும் மாംസത്തോடும் இல்லை, அப்படி இல்லை என்று பவுல் சொல்லாது இருந்திருப்பாரேயானால், പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം. அதாவது நமக்கு மாംസത്തോடும் இரத்தத்தோடும் போராட்டம் இல்லை என்று பவுல் எழுதியுமே நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள். അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി എവിടെയായി തീർന്നേനെ. அப்படி எழுதாமல் விட்டிருப்பாரேயானால் இதனுடைய நிலைமை எவ்வளவு படு மோசமாய் போயிருக்கும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். പക്ഷെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ താമസിക്കാതെ ഒരു വിശ്വാസ
വിശ്വാസി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട്. അവർ ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു കളിസ്ഥലത്തല്ല, ഒരു യുദ്ധസ്ഥലത്താണ്. ആമേൻ. ഒരു വിശ്വാസി கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த உடனே அவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று என்னவென்றால் அவன் ஒரு விளையாட்டு மைதானத்தில் அல்ல, மாறாக யுத்த களத்தில் நிற்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ഞാൻ എന്റെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാരിയില് എന്റെ ഒരു തിസിസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്രാമത്തിലെ രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. അവിടുത്തെ ദൈവമക്കളെ കുറിച്ചാണ്, പെന്തക്കോസ്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. என்னுடைய கல்வியிலே நான் ஒரு தீசிஸ் எழுதும்போது அதாவது ராஜஸ்தானிலே ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கை முறையை தான் நான் என்னுடைய தீசிஸாக எழுதினேன். ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത്. தேவனுடைய வல்லமையின் செயல்பாடுகளை குறித்து தான் நான் எழுதினேன். അനേക പാസ്റ്റർമാരെ വിശ്വാസികൾ, കാരണം 10 വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അവരോട് കൂടിയായിരുന്നു സുവിശേഷം. அநேக ஊழியர்களை விசுவாசிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன். காரணம் என்னவென்னா 10 வருடம் நான் அவர்களோடு சேர்ந்து தான் ஊழியத்திலே இருந்தேன். സഭകളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മുഖ്യമായ കാരണമായി തീർന്നത് സഭകളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് சபைகளுடைய அதாவது அழிவிற்கு காரணமாய் இருந்தது என்னவென்றால் സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് அதாவது சபைகளை ஸ்தாபிக்கவும் சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கும் காரணமாய் இருந்தது ഈ ഒരു ദൈവികമായ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു. தேவனுடைய வல்லமையின் செயல்பாடுதான் அதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது. സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കൂടാതെ തന്നേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരു ശത്രുവിനെ നേരിടുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കഴിയത്തില്ലെന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു. தேவனுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளாமல் தன்னை விட பலசாலியா இருக்கிற ஒரு எதிராளியோடு போராட ஒரு விசுவாசியால் முடியாது என்று பவுல் இங்கே சொல்கிறார். സാത്താനുമായുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പോരാട്ടം ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ഒരു റോമൻ പട്ടാളക്കാരന്റെ ചിത്രമാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സാത്താനോട് പോരാടുகிற போராட்டத்தை விளக்குவதற்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு ரோம போர் வீரனுடைய அந்த ஒரு காட்சியை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். അത് 6-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് 6-ാം അധികാരം 20-ാം വചനത്തിലെ பார்க்க முடியும். അപ്പോൾ തന്റെ വായനക്കാർക്ക് റോമൻ പട്ടാളത്തെ കുറിച്ചും പടയാളികളെ കുറിച്ചും അവരുപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചും സൈനിക കാര്യങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും വളരെ അറിവുള്ളവരായിരുന്നു. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய நிருபத்தை வாசிக்கிறதான அந்த வாசிக்கிற நபர்கள் ரோமர்களுடைய யுத்தத்தை குறித்தும் அவர்களுடைய வஸ்திரங்களை குறித்தும் அவருடைய ஆயுதங்களை குறித்தும் ஆயுதங்களை பயன்படுத்துகிற முறைகளை குறித்தும் நன்றாக தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள். ആമേൻ, സ്തോത്രം. ദൈവമക്കളെ, ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രചോദനം തരുന്നതും നാം വളരെ അർത്ഥവത്തായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുമായ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ. ഇനി നാം பார்க்கக்கூடியது மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளதும் நம்முடைய ஊழியத்தோடுள்ள தொடர்பிலே நாம் அதிகமாய் அறிந்திருக்க வேண்டியதுமான பகுதிகளை தான் நாம் இனி பார்க்க போகிறோம். ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. முதல் பகுதி நமக்கு நல்ல சந்தோஷமாக இருந்தது. കാരണം ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നാറ്റം വപിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഉയർപ്പിച്ച് പുതിയ ജീവൻ തന്ന് വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിതാവിനോടുകൂടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറയുന്ന ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കല്ലറയ്ക്കുള്ളിരുന്ന് നാറ്റം പിടിച്ച ഇടത്തിലിരുന്ന് നമ്മെ എടുത്ത് സുത്തപ്പെടുത്തി தேவனோடு கூட உன்னதங்களில் இருக்க செய்திருக்கிறார் என்கிற அந்த பகுதி നമ്മെ மிகவும் സന്തോഷപ്പെട ചെയ്തது. പക്ഷെ കർത്താവിനോട് കൂടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എപ്പോഴും ദൈവത്തോടു കൂടെ സ്വർഗസ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ ഈ ഭൂമിയാണ്. அவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்களுக்கு எப்பொழுதும் இயேசுவோடு கூட இருப்பதற்கு அவர்களுக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் அவர்களை அவர் உலகத்திலே அவன் அனுப்பி இருந்தார். அதே போன்று விசுவாசிகளாகிய நமக்கும் தேவனோடு கூட உன்னதங்களில் இருப்பதற்கு விருப்பம் உண்டு. ஆனால் தேவன் நம்மை இந்த உலகத்திலே அனுப்பி இருக்கிறார். ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് அப்படி என்றால் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ இந்த உலகத்தில் அவன் இருக்கும் போதே 3 ശത്രുക്കളെ നേരിടണം. அவன் 3 சத்துருக்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும். ആരൊക്കെയാ 3 ശത്രുക്കള്? அந்த 3 சத்துருக்கள் யாரெல்லாம்? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ലോകം, உலகம், ജഡം,
മാംസം, പിശാച്. പിശാസ്. ലോകം, ജഡം, പിശാച്. ഉലകം, മാംസം, പിശാസ്. 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഭാഗം. 2-ാം அதிகாரம் 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വേദഭാഗം. നാളത്തെ എന്റെ ചിന്താ വിഷയമാണ്. അത് നാളേക്ക് ഞാൻ சொல்லக்கூடியതാണ്. ആ ഭാഗത്തിൽ കൂടുതൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ നാളെ അവിടെ പറയാം. നാളേക്ക് அந்த பகுதியிலே ஆழமாக நான் பேசுவேன். അപ്പോൾ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, വേറൊരു പൊരുളിൽ சொன்னால், ഒരു വിശ്വാസി വിജയത്തിനു വേണ്ടി പോരാടുന്നില്ല. வெற்றிக்காக போராட வேண்டியதில்லை. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാ. ஏனென்றால் நாம் ஏற்கனவே வெற்றி பெற்று விட்டோம். പക്ഷെ നമ്മൾ വിജയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പോരാടുന്നത്. ஆனால் நாம் வெற்றியில் நின்றுകൊണ്ട് போராடுகிறோம். ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ஒரு சொல்லுங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளே. വിജയത്തിനു വേണ്ടി അല്ല, வெற்றிக்காக அல்ல, വിജയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ്. வெற்றியில் நின்றுകൊണ്ട്. വിജയത്തിനു വേണ്ടി അല്ല, வெற்றிக்காக அல்ல, വിജയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, வெற்றியில் நின்றுകൊണ്ട് ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടണം. சத்ருவுக்கு எதிராக நாம் போராட வேண்டும். അതിനുവേണ്ടി 4 വിഷയങ്ങൾ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. அதற்காக 4 காரியங்களை பவுல் சொல்கிறார். ഒന്ന്, முதலாவது, എഴുതുന്നവർ എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഒന്ന്, எழுதுகிறவர்கள் നമ്മുടെ எழுதிக் ശത്രുവിനെ നാം അറിയണം. முதலாவது, நம்முடைய சத்துரு யார் என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம். 6:10 മുതൽ 12 വരെ. 6-ാം அதிகாரம் 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വസനങ്ങൾ. ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിവുണ്ട്. ഉളവുത്തുறையை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், நமக்கு தெரியும். ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒത്തിരി സ്ഥാനമുണ്ട്. ആമേൻ. ഒരു യുദ്ധത്തെ குறித்து അവരുടെ യുദ്ധത്തിലെ ഉളവുത്തുறைക്ക് அதிகமான വേലകൾ, പൊறுப்புകൾ ഉണ്ട്. കാരണം ശത്രു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, ஏனென்றால் சத்துரு யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளவும், ശത്രുവിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, சத்துருடைய இருப்பிடம் எங்கே என்பதையும் அறிந்து கொள்ளவும், അവരുടെ സാധ്യതകളും അവരുടെ സോഴ്സസും എത്രയാണെന്ന് അറിയാനും, அவர்களுடைய பலன் என்னவென்று அறிந்து கொள்ளவும், അവർക്ക് എവിടെ നമ്മുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്നും, அவர்கள் எந்த பகுதியில் இருந்து நம்மை தாக்க கூடும் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும், അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. இப்போ சொல்லப்பட்ட இந்த அறிவுகள் இல்லாத வரையிலும் சத்துருவை கீழ்ப்படுத்துவது கூடாத காரியம். ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇതിലെ പഴയ ഏർപ്പാട്ടിലെ യുദ്ധങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ சொல்லி இருக்கிற பகுதியை வாசிக்கும் போது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രമല്ല, தேவனுடைய பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டும், எபேசியருக்கு நிருபம் 6-ாம் அதிகாரத்தில் மட்டுமல்ல, വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം, വേദാഗമത്തിൽ എല്ലാ പകുതികളിലും നാം കാണുന്നത് ശത്രുവിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ്. നാം ശത്രുവുക്ക് എതിരാன പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് தான் பார்க்கிறோம். ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പുറകിലെ കാണുന്ന എന്റെ സഹോദരൻ സോളമനാണോ? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് பார்க்கும்போது எனக்கு பின்னால் இருக்கிற சகோதரன் சாலமனை பார்க்கிறேன். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നാം അറിയണം. ആമേൻ. முதலாவது நம்முடைய சத்துருவை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അപ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ നാം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ சொல்கிறார், நாம் ரொம்ப கவனமாக கையாள வேண்டும் என்று. ശത്രുവിനെ അറിയുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ സഹായികൾ ആരാണെന്ന് അറിയണം. சத்துருவை தெரிந்து கொள்ளும்போது சத்துருவுக்கு உதவி செய்கிறவர் யார் என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ശത്രുവിനെ അറിയണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശത്രുവിന്റെ സഹായികൾ ആരാണ്. ആമേൻ. முதலாவது சத்துருவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இரண்டாவது சத்துருவுக்கு உதவி செய்கிறவர்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். അത് പൗലോസ് ഇവരെ വിളിക്കുന്നത് ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോക അധിപതികളെന്നും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേന എന്നാണ്. ആമേൻ. അതേ അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ சொல்லும்போது ഇപ്രപഞ്ചത്തിൽ ലോകാധിപതികളും വാനമണ്ഡലത്തിലുള്ള പൊല്ലാத ആവികളും എന്ന് சொல்கிறார். അല്ലാതെ മാനുഷിക രക്തങ്ങളല്ല. അതല്ലാതെ മനുഷ്യ രക്തം, അതായത് മാംസം, രക്തമായി ഇരിക്കുന്ന രക്തവും മാംസമുള്ള നവர்களല്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ ദൈവമക്കളെ, நான் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நான் ஒன்றை தெளிவாக சொல்ல விரும்புகிறேன். എപ്പോഴും ഒരു സംഘർഷം വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാനാണ്. எப்பொழுதும் ஒரு போராட்டம், ஒரு சண்டை ஒரு நபர்களுக்குள்ளே நடக்கக்கூடியதாக தான் இருக்கிறது. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ നാം പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ, വേറൊരു വ്യക്തി നമുക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ദൈവദാസന്മാർ തമ്മിൽ പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ എതിർക്കുന്ന പിശാചിനോട് പോരാടുന്നതിൽ നിന്ന് നാം പുറകോട്ട് പോകുകയാണ്. ആമേൻ. ഒന്നേ പുரிந்து கொள்ள வேண்டும், நாம் ஒருவருக்கொருவர் போராடும் போது, ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டுக் கொள்ளும் போது தேவனுடைய திட்டத்திலிருந்து நாம் பின்வாங்கி செல்லுகிறோம் என்பதை இந்த நிகழ்வு சுட்டி காண்பிக்கிறது. അർത്ഥം നാം നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുക. இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால், நாம் நம்முடைய நேரத்தை വീணാக ചെലവിടുகிறோം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഭടന്മാർ, കാശ്മീരിലൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പടയാളികള് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഭീകരരുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ
സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവര് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കാനും അടിവെക്കാനും തോക്കുകൊണ്ട് അടിവെക്കാനും വെടിവെക്കാനും നിന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുമെന്നുള്ളതാണ്. ஆமென். நாம் தெரிந்திருக்கிறபடி காஷ்மீரிலே நம்முடைய போர் வீரர்கள் எதிராளிகளுக்கு எதிராக, தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய வேண்டியவர்கள், எதிராளிகளை பார்த்து அவர்களுக்கு எதிராக போராட வேண்டிய அவர்கள் அங்கே பார்டரில் நின்று கொண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொண்டு ஒருவருக்கு நேராக ஒருவர் துப்பாக்கியை நீட்டி அவர்கள் சுட்டுக் கொள்வார்களே. ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் எதிராளிகளுக்கு அதன் வழியாக உள்ளே வருவதற்கு வழிவிடுகிறார்கள். അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് തമ്മിൽ അല്ല, ദൈവത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെതിരായാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ஆகையால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாம் ஒருவருக்கல்ல போராட்டம், மாறாக அவன் தேவனுக்கு எதிராக இருக்கிற சத்ருவாகிய பிசாசுக்கு எதிராக நாம் போராட வேண்டும். അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ കാലത്തും അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 19 അധ്യായം 21 മുതൽ 41 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവസഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരു കലാപം നടന്നു. அவன் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 19 அதிகாரம் 21 മുതൽ 40 വരെയുള്ള വസനത്തിലെ தேவ சபையை உடைப்பதற்கான ஒரு கலவரம் உண்டானது. അവിടെ ദെമോത്രിയോസും അവന്റെ കൂട്ടാളികളും ദൈവസഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ഒരു വലിയ കലാപം നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. அவன் அங்கே அதாவது டெமோக்ரேசியர் சொல்லக்கூடிய அந்த நபரும் அவருடைய கூட்டத்தாரும் சேர்ந்து சபைக்கு எதிராக ஒரு பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினார்கள். പക്ഷെ പൗലോസ് കാണുന്നത് ദെമോത്രിയോസിനെയും കൂട്ടുകാരെയല്ല, പൗലോസ് കാണുന്നത് അവരുടെ പിമ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാത്താനെയും അവന്റെ സഹായികളെയും. அவன் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அந்த குறிப்பிட்ட நபர்களை பார்க்காமல் அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து செயல்படுகிற பிசாசையும் அவருடைய சத்துருவை அவன் பார்த்தான். അപ്പൊ ഒന്ന് ശത്രുവിനെ അറിയുക, അതിന്റെ അകത്ത് ശത്രുവിന്റെ സഹായികളെ അറിയുക, രണ്ട് ശത്രുവിന്റെ കഴിവുകളെ, സാത്താന്റെ കഴിവുകളെ അറിയുക. முதலாவது நீங்கள் எதிராளியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், இரண்டாவது எதிராளிக்கு உதவி செய்கிறவரை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ശത്രുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ശത്രുവിനെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം சத்ருவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான முதலாவது விஷயம் அவனுக்கு உதவி செய்கிறவரை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவனுடைய കഴിവുകൾ, இரண்டாவது அவனுடைய திறமைகள், அல்லாவிட்டால் அவனுடைய வல்லமைகள் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். 6:10 മുതൽ 12 വരെ, 6 அதிகாரம் 10 முதல் 12 வரையுள்ள வசனங்கள். ശത്രു ശക്തനായ ഒരു സാത്താൻ ശക്തനായ ഒരു ശത്രുവാണെന്ന് നാം അറിയണമെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. സാത്താൻ വല്ലമയുള്ളതായ ഒരു എതിരാളി என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பவுல் சொல்கிறார். ഒരിക്കലും അവനെ വില കുറച്ച് കാണരുത്. எந்த காரணத்தை கொண்டும் நாம் அவனை குறைவாக மதிப்பிட்டு விடக்கூடாது. അവനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് വേണം. அவனோடு எதிர்ப்பதற்கு நம்முடைய பலன் போதாது. ஆகினால் தேவனுடைய சக்தியை வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். മോഷ്ടിക്കാനും കൊല്ലാനും അറുപ്പാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് അവൻ വരുന്നതെന്ന് കർത്താവ് സാത്താനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ 10:10 പറഞ്ഞു. അവൻ പിശാച് അറുക്കവും കൊலை செய்யவும் அழிக்கவும் வருகிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. സാത്താന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവമക്കൾ അറിയാതിരിക്കരുതെന്ന് 2 കൊരിന്ത്യർ 2:11 പൗലോസ് പറയുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 2 அதிகாரம் 11 വസനത്തിലെ സാത്താനുடைய തന്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ അറിയാതിരിக்க கூடாது என்று சொல்கிறார். ചില മനുഷ്യർ കൗശലക്കാരും വഞ്ചകരുമാണെന്ന് എഫേസ്യർ 4:14 പൗലോസ് പറയുന്നു. എഫേസ്യർ 2 அதிகாரம் 14 വസനത്തിലെ ചില നബர்கள் തന്ത്രശാലികളായി இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். അവൻ വെളിച്ചദൂതന്റെ വേഷം കെട്ടുന്നു എന്ന് പൗലോസ് 2 കൊരിന്ത്യർ 11:14 പറയുന്നു. 2 കൊരിന്ത്യർ 2 அதிகாரம் 11 വസനത്തിലെ അവൻ ഒളിയൻ ദൂതനുடைய വേഷത്തെ ധരിച്ചു വരുகிறார் என்று சொல்கிறார். അപ്പോൾ പൗലോസ് ഇവിടെ ഒരു കളിക്കാരന്റെ, ഒരു ഗുസ്തിക്കാരന്റെ ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഗുസ്തിക്കാരനും കളി കാണുന്നവനും തമ്മിൽ 2 വ്യത്യാസമുണ്ട്. കളി കാണുന്നവൻ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കളി കാണുമ്പോൾ, ഗുസ്തിക്കാരൻ ഗുസ്തിക്കളത്തില. ഒരു ദൈവ പൈതൽ കളി കാണുന്നവരല്ല, ഗുസ്തിക്കളത്തിൽ പിശാചിനോട് പോരാടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ போராளிகளான. ஆமென். தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு மல்யுத்தத்தை குறித்து சொல்கிறார். அங்கே மல்யுத்தம் செய்கிற 2 பேர் இருக்கும்போது கேலரியில் இருந்து அதை விளையாட்டாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள். தேவனுடைய பிள்ளைகள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் கேலரியில இருந்து இந்த விளையாட்டை பார்க்கிறவர்கள் அல்ல, மாறாக அவர்கள் களத்தில் நின்று மல்யுத்தம் செய்கிறவர்கள். ஆமென். ஹalleluya. ഒന്ന് ശത്രുവിനെ അറിയുക, രണ്ട് ശത്രുവിന്റെ ആയുധങ്ങളെ അറിയുക. முதலாவது நீங்கள் உங்களுடைய எதிராளியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், இரண்டாவதாக எதிராளியுடைய ஆயுதங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். അപ്പോൾ ഈ ആത്മലോകത്തിലെ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ ശത്രുവിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നാം നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം. ஆமென். இந்த ஆவிக்குரிய களத்திலே போராடுவதற்கு சத்ருவுக்கு ஆயுதம் இருப்பதை போன்று நாம் நம்முடைய ஆயுதத்தை குறித்து அறிந்திருக்க வேண்டும். ഒരു റോമൻ പടയാളി യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട
വസ്ത്രരീതികളും കയ്യിലെടുക്കേണ്ട ആയുധങ്ങളും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റിവെക്കാൻ അവൻ അവകാശമില്ല. ஒரு ரோம போர் வீரன் யுத்தத்திற்கு போகும்போது அவன் அணிய வேண்டியதான அந்த சீருடைகளையும் அவன் பயன்படுத்த வேண்டியதான அந்த ஆயுதங்களையும் எனக்கு இது விருப்பமில்லை என்று அவன் விட்டு செல்லக்கூடாது, செல்ல முடியாது. ഇതിട്ടാ എനിക്ക് ചൂടാ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് ഇടുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ അവന് അവകാശമില്ല. அவன் இந்த வஸ்திரத்தை போட்டால் அதிக சூடாக இருக்கிறது ஆகினால் நான் இதை இன்றைக்கு போட விரும்பவில்லை என்று அவன் அதை மாற்றி வைக்க முடியாது. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പടക്കളത്തിൽ അടരാടുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുവാൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗം ധരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ആമേൻ. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஆமென் அந்த சர்வாயுத வர்க்கம் ஆமென் ஆயுதங்களை தரித்துக் கொண்டு தேவனுடைய யுத்த களத்தில் நாம் இறங்கி செல்ல வேண்டிய அவசியமாக இருக்கிறது. എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 2 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്? കാവൽ രഹിതമായ, കാവലില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൂടെ കയറാനാ ശത്രു നോക്കുന്നത്. ஆமென். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசியர் 2-ாம் அதிகாரம் 7வது வசனங்களை வாசிக்கிற வேளையிலே அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, எந்த பகுதியில் நமக்கு காவல் இல்லையோ அந்த பகுதி வழியாக உள்ளே நுழைவதற்கு பிசாசு ஆமென் அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை பார்த்திருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ, வேகமாக கடந்து செல்லுங்கள். അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ ഒന്ന് സത്യം എന്ന അരക്കെട്ട്. நம்முடைய ஆயுதத்தில் முதலாவது இடத்தில் இருப்பது சத்தியம் என்கிறதான அரைக்கச்சை. സാത്താൻ ഒരു നുണയനാണ് എന്ന് യോഹന്നാൻ 8:44 കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. யோவான் 8-ாம் அதிகாரம் 44-ாம் வசனத்திலே பிசாசு பொய்யனாய் இருக்கிறான் என்று പക്ഷേ சொல்கிறார். ഒരു ദൈവ പൈതൽ സത്യവാനാ. ஆனால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை சத்தியமுள்ளவனாய் இருக்கிறார். ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പോകുകയില്ല. இது இரண்டும் ஒரே மாதிரி பிரயாணம் செய்ய முடியாது. അപ്പൊ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തമായ മനസാക്ഷിയോടെ സത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ശത്രുവിനെ ഭയമില്ലാതെ നേരിടാൻ കഴിയും. ஆமென். ஒரு களங்கம் இல்லாத ஒரு நபருக்கு உண்மையில் வாழுகிற ஒரு விசுவாசி அவன் பிசாசுடைய பொய்களை கண்டு பயப்படாதவனாக இருப்பார். രണ്ട്, നീതി എന്ന കവചം. இரண்டாவது நீதி என்கிற அவன் கவசத்தை தரித்துக் கொள்வார். 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗം 14-ாம் அதிகாரம் 2வது பகுதி. ശ്രദ്ധിക്കണേ, கவனியுங்கள். ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ, റോമൻ പട്ടാളക്കാരന്റെ ஒரு ரோம போர் வீரனுடைய ശരീരത്തെ കവർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. இது ஒரு போர் வீரனுடைய உடலை மறைக்கிற பகுதியாக இந்த கவசம் இருந்தது. ലോഹ തകിടുകളോ ചങ്ങലകളോ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഈ കവചം കഴുത്തു മുതൽ അരക്കെട്ട് വരെ ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവും ഒരുപോലെ മറച്ചിരുന്നു. உலோகங்களினாலோ அல்லாவிட்டால் சங்கிலிகளினாலோ உருவாக்கப்பட்டு முன்பகுதியிலும் பின்பகுதியிலும் இடுப்பு வரையிலும் அவர் அதாவது கவசமாக அதை பயன்படுத்தி இருந்தார்கள். ഇത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നീതിയെയും, இது கிறிஸ்துவின் மூலமுள்ளதான ஒரு நீதியையும், ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള നീതിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തെയും പറയുന്നു. இது கிறிஸ்துவின் மூலமுள்ளதான நீதியுள்ள வாழ்க்கையும் குறித்து சொல்கிறது. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:21, എഫേസ്യർ 4:24. 2 கொரிந்தியர் 5-ாம் அதிகாரம் 24-ாம் வசனம். സാത്താൻ കുറ്റാരോപിതനാണ്, പിശാച് കുറ്റം ചാട്ടുகிறவன். എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവിക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയുകയില്ല. ஆனால் தேவனுடைய கிருபையில் வாழ்ந்து தேவனுக்குள் வாழுகிற ஒரு விசுவாசியை அவனால் குற்றம் சாட்ட முடியாது. അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം, அப்படி என்றால் ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கை ഒന്നുകിൽ നാം ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി തീരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ஒன்று, நாம் சத்துருவை ஜெயிக்கிறோம், கீழ்ப்படுத்துகிறோம், அல்லாவிட்டால் அவன் நம்மை ஜெயிப்பதற்கு அவன் மிகவும் லகுவாக வழிவிடுகிறான். ഇനി മൂന്നാമത് സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ചെരുപ്പ്. 15-ാം വാക്യം. 15வது வசனத்திலே அவன் சுவிசேஷத்திற்கான அவன் பாதரட்சையை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். അപ്പൊ റോമൻ പട്ടാളക്കാരന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന്, ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ ഷൂവിന്റെ അടിയിൽ മുള്ളുള്ളതുപോലെ കൂർത്ത മുള്ളുകളുള്ള ചെരുപ്പുകൾ അവർ ധരിച്ചിരുന്നു. அவன் ஒரு ரோம போர் வீரன், அவன் தரையிலே உறுதியாக நிற்பதற்கு இப்போ அதாவது ஃபுட்பால் விளையாடுகிறவருடைய செருப்பிற்கு கீழே ஆணிகள் இருப்பதை போன்று, அல்லாவிட்டால் அப்படிப்பட்டதான அவன் அந்த கூர்மையான இது இருக்கிறதை போன்று அந்த போர் வீரனுடைய கால்களிலே அவர் ஆணிகளை வைத்து உறுதியாக தரையிலே நிற்பார்கள். നമുക്ക് സുവിശേഷത്തിനായി ഉള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സുവിശേഷത്തിനായുള്ള ചെരുപ്പ് വേണം. நமக்கு சுவிசேஷத்திற்காக அவன் பாதரட்சையை நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். ഇതിന്റെ അർത്ഥം നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം.
இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். നഷ്ടപ്പെട്ട വീണുപോയ ഒരു ലോകവുമായി സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. விழுந்து போன உலகத்திற்கும் தேவனுக்கும் ஒரு சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு நாம் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்கிற பாதரட்சியை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். യെശയ്യാവ് 52:7 റോമർ 10:15 പറയുന്നു, നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ പർവ്വതങ്ങളിൽ എത്ര മനോഹരം. அவன் ஏசாயாவிலே வாசிக்கிறோம், அவன் சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறவர்களுடைய கால்கள் மலைகளில் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ഈ ലോകത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ലോകത്തെ പാപിയായ വ്യക്തിയെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുന്ന നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ, സുവിശേഷത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ, സുവിശേഷത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളവരാണ്. விழுந்து போன உலகத்தில் உள்ள பாவியாகிய மனிதர்களை தேவனோடு இணைக்கிற அந்த வேலை தான் சுவிசேஷம். அந்த சுவிசேஷ வேலையை செய்கிறவர்கள் சுவிசேஷத்திற்குரிய ஆயத்தம் என்கிற பாதரட்சையை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். അവരുടെ പാദങ്ങളാണ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നത്. அவர்களுடைய பாதங்கள் தான் அழகாக இருக்கிறது. അടുത്തത് വിശ്വാസം എന്ന കവചം. அடுத்ததாக விசுவாசம் என்கிறதான அவன் கவசத்தை தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். പരിച அவன் கேடயத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். സാധാരണയായി റോമൻ പടയാളികളുടെ കയ്യിലുള്ള പരിചയം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പരിചയമായിരുന്നു. பொதுவாக ரோமர்களுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய கேடகம் என்று சொல்வது பெரியதாக இருந்தது. ഇത് മരത്തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും തോല് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞതുമായിരുന്നു. இது மரத்தினால் உருவாக்கப்பட்டதும் തോൽകളിനാലെ அதை കവർ பண்ணி வைத்திருந்தார்கள். അത് മുമ്പിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ശത്രു ചെയ്യുന്ന അമ്പുകളെയും കുന്തങ്ങളെയും അവന്റെ ആയുധങ്ങളെയും വളരെ ഫലപ്രദമായി ഈ കവചം തടുത്തു നിർത്തിയിരുന്നു. இந்த அவன் கேடயம் என்று சொல்வது சத்துருக்கள் எய்யக்கூடியதான ஈட்டிகளை, அம்புகளை, கற்களை எல்லாம் இந்த கேடயம் தடுத்து நிறுத்தும். ഇനി എന്റെ മുമ്പിൽ അധിക സമയമില്ല, ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ഇനിയുള്ള സമയങ്ങളിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇതുവരെ ഇരുന്നതുപോലെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. இப்பொழுது இருந்ததை போன்று என்னோடு ஒத்துழைக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதிக நேரம் இல்லை. അപ്പോൾ ഈ കവചങ്ങളുടെ പരിചകളുടെ അരികുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് വെട്ടായിട്ട് ചേർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കവചങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരത്തക്ക രീതിയിലായിരുന്നു ഇത് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. இப்போ இந்த கேடயம் ஒரு நபர் இப்படி பிடித்திருக்கும் போது இனியொரு நபர் கேடயத்தை பிடிக்கும் போது அது சேர்ந்து இருக்கிறது மாதிரி தான் உருவாக்கி இருந்தார். നമ്മൾ ചില പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇവർ ഒന്നിച്ച് ഇത് ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു മതില് പോലെ നിൽക്കും. ഒരറ്റം മുതൽ അങ്ങേയറ്റം വരെയുള്ള പട്ടാളക്കാർ മുമ്പിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ அவருடைய முன்பில் இது ஒரு மதில் போல நிற்கும். நாம் கவனித்திருப்போம், இந்த கேடயத்தை இவர்கள் எல்லாரும் ஒன்றாக பிடிக்கும் போது இது ஒரு சுவரை போன்று, ஒரு மதில் சுவரை போன்று இது காட்சியளிக்கும். அப்போஸ்தலனாയ പൗലോസ് പറയുന്നത്, அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், സുവിശേഷ പോരാട്ടത്തിൽ ശത്രുവിനെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, ശത്രുவுக்கு எதிரான யுத்தத்தில் വിശ്വാസത്തിന്റെ കവചം ധരിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വാസത്തിനുடைய അവൻ കേടയത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പൗലോസ് ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ദൈവമക്കൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ആയിരം കോടിക്കണക്കിന് വിശുദ്ധരെ ദൈവം ശത്രുവിനെതിരായിട്ട് ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഒരു സൈന്യമായി ശത്രുവിനെതിരെ പോരാടുകയാണ്. ஆமென். நாம் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் அவரவர்களுடைய கேடயத்தை பிடித்து நாம் நம்முடைய நிலையில் நிற்கும்போது, ஆமென், நாம் தனியாக இல்லை. ஆமென். கோடிக்கணக்கான தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒன்றாக நின்று கொண்டு சத்துருவுக்கு எதிராக அந்த கேடயத்தை பிடித்து சுவரை போன்று நாம் நிற்கிறோம். പൗലോസിന്റെ കാലത്ത്, പൗലുடைய നാட்களிൽ ജ്വലിക്കുന്ന പന്തങ്ങൾ, കത്തുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ പോലുള്ളതിൽ മുക്കിയിട്ട് കത്തുന്ന പന്തങ്ങൾ എറിയുന്നത് പതിവായിരുന്നു. പൗലുடைய നാட்களில் எதிராளிகள் எரிகிற தீப்பந்தங்களை அவர்கள் சில திரவகங்களில் முக்கி எரிகிற ஒரு பழக்கம் இருந்தது. ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമക്കളെ, സാത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കും നുണകൾ, ദൈവദൂഷണ ചിന്തകൾ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള വിദ്വേഷകരമായ ചിന്തകൾ, സംശയങ്ങൾ, പാപത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ മുതലായവ എറിയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നാം അതിനെ കെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തുകയും നാം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാതെ പുറകോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், பிசாசானவன் பொய்களை, ஸ்தோத்திரம், அதோடு சேர்ந்து பொறாமைகளை, பாவ சிந்தைகளை, இப்படிப்பட்டதான விஷயங்களை சில நபர்கள் மூலமாக அவற்றை சத்துரு அக்கினி அஸ்திரங்களாக நம்முடைய இருதயத்திலே எய்யும் போது நாம் அவைகளை அவை அணைத்து விடாவிட்டால் அது நமக்குள்ளே எரிய ஆரம்பிக்கும். அது கிறிஸ்துவை விட்டு நம்மை பின்வாங்கி செல்வதற்கு தூண்டும். സാത്താൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മേൽ
അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ എറിയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് നാം എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. ആമേൻ. பிசாசானவன் எப்பொழுது அவனுடைய அக்கினி அஸ்திரங்களை நமக்கு நேராக எறிவான் என்று ஆமேன் அதற்கு சரியாக கணிக்க முடியாது. ஆகையினால் நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். അടുത്തത് രക്ഷയുടെ ശിരസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമറ്റ്, 17-ാമത്തെ വാക്യം. ஆமென். രட்சிപ്പ് എன்கிற തലച്ചീരാவை അണിந்து കൊള്ള வேண்டும். നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ആക്രമിക്കുവാൻ സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. நம்முடைய மனதை அல்லாவிட்டால் நம்முடைய சிந்தைகளை ஆமென் அவன் பிசாசு ஆக்கிரமிப்பதற்கு முயற்சிக்கிறான். എത്ര വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടുന്ന ദൈവ പൈതലാണെങ്കിലും, എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണെങ്കിലും, എത്ര അന്യഭാഷ പറയുന്ന ദൈവ പൈതലാണെങ്കിലും, എത്ര ഉപവസിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലാണെങ്കിലും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ പോലും സംശയിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും. எவ்வளவு ஜெபிக்கிற நபராய் இருந்தாலும், உபவாசிக்கிற நபராய் இருந்தாலும், ஆராதிக்கிற நபராய் இருந்தாலும், ஆமென், நம்முடைய மனசிலே சில போராட்டங்கள் வரும்போது சில நேரங்களில் நாம் தேவனை கூட சந்தேகப்படுகிற நிலைக்கு நம்மை தள்ளி விடுவான். ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന ഹവ്വായെ പിശാചിന് വളരെ എളുപ്പം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, அவன் தேவனோடு நடந்த ஏவாளை ஒரே ஒரு கேள்வியினால் தோற்கடிக்க முடியுமானால், അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് 2 കൊരിന്ത്യർ 11:1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിർമ്മല കന്യകയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സാത്താൻ ഹവ്വായെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും ഭക്തിയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗൽ 2 കൊരിന്ത്യർ 11-ാം அதிகாரம் 1 முதல் 3 வரையுள்ள வசனத்திலே ஆமென், ஏவாளை பிசாசு வஞ்சித்ததை போன்று உங்களையும் வஞ்சித்து விடுவானோ என்று சொல்லி நான் மிகவும் வேதனையோடு இருக்கிறேன், போராடுகிறேன் என்று சொல்கிறார். അപ്പോൾ ശിരസ്ത്രം, ഹെൽമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സെന്നാണ് അർത്ഥം. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். ஆமென். தலைச்சீரா என்று சொல்லும்போது அது தேவனால் அவன் கட்டுப்படுத்தப்படுகிற தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற மனநிலை என்பதை இங்கு சொல்லுகிறார். 2 പത്രോസ് 3:18 പത്രോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരണമെന്നാണ്. இங்கே 2 பேதுரு 3-ாம் அதிகாரம் 18வது வசனத்திலே நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய கிருபையிலும் ஞானத்திலும் வளர வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ആമേൻ. സ്തോത്രം. അടുത്തത് ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാൾ. അടുത്തதாக தேவ வசனமாகிய பட்டயத்தை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ധാരാളം പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വിടുക, ഞാൻ അവിടെ വിവരിക്കുന്നില്ല. அதிக வசனங்கள் அதிக பிரசங்கங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கிறோம், அந்த பகுதியில் வேகமாக கடந்து செல்லுங்கள். ദൈവവചനം എന്ന വാൾ കൊണ്ടേ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. தேவனுடைய வசனமாகிய பட்டயத்தினால் மட்டுமே நாம் வெற்றி பெற முடியும். പത്രോസിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാള് കൊണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാമെന്ന് പത്രോസ് ഒന്ന് വ്യാമോഹിച്ചു പോയി. ஆமென். அப்போ பேதுருடைய கையில் இருந்ததான அந்த ஒரு பட்டயத்தை வைத்து அந்த போர் வீரர்களை முழுவதும் ஜெயித்து விடலாம் என்று அவன் தப்பாக கணக்கு போட்டான். ഒരു വാള് ഒരു മനുഷ്യനെ, ലോകത്തിന്റെ വാൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനേ കഴിയത്തുള്ളെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കിയത് പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ആത്മാവിന്റെ വാള് അനേകരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പത്രോസ് മനസ്സിലാക്കി. ஆமென். ஸ்தோத்திரம். உலகத்தினுடைய வாள் ஒரு மனிதனை கொலை செய்வதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். ஆனால் தேவனுடைய பட்டயமாகிய வாள் ஆமென் ஸ்தோத்திரம் பெந்தேகோஸ்தே நாளிலே எடுத்து பயன்படுத்துற போது அநேகரை രക്ഷിப்புக்கு நேராய் கொண்டு வர முடியும் என்பதை பவுல் அறிந்து கொண்டார். ദൈവമക്കളെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ വാളുകൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും തേഞ്ഞു തീരുന്ന വാളാണ്. എന്നാൽ ദൈവവചനമാകുന്ന വാള് ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിന്റെ മൂർച്ച കൂടുകയും പിശാചിന്റെ കോട്ടകളെ തകർക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ஆமென். இந்த உலகத்திலே பயன்படுத்துகிற பட்டயம் அதை பயன்படுத்தும் போது பயன்படுத்த அது தேய்ந்து குறைந்து போகும். ஆனால் தேவனுடைய பட்டயமாகிய வாளை நாம் பயன்படுத்த அது இன்னும் அதிகமான ஆமென் மூர்ச்சையுள்ளதாய் அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ശത്രുവിനെ അറിയണം. முதலாவது நாம் சத்ருவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 2 നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ അറിയണം. நம்முடைய ஆயுதங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். 3 നമ്മുടെ ഊർജ്ജം, പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ഊർജ്ജം, நம்முடைய பலனை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 6:18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യം. 6-ാം அதிகாரம் 18 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോകാം. நான் வேகமாக கடந்து செல்கிறேன். പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ചില പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. பேதுரு இங்கே சொல்லக்கூடிய சில ஜெபங்கள் இருக்கிறது. 1, എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക. 1, எப்பொழுதும் ஜெபியுங்கள்.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കർത്താവുമായി സഹവസിക്കുക. அப்படின்னு எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட சேர்ந்து வாழுங்கள். നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല. കാരണം ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. ஆமென். நாம் எப்பொழுது ஜெபிக்கும்போது ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை. ஏனென்றால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவருடைய சமூகத்தை விட்டு பின்வாங்கி செல்லவில்லை. സോ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത്, ലെറ്റ് യുവർ ഓൾ worries turn into prayer. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ എന്നാ പറയുന്നത് ആവലാദികളും പ്രാർത്ഥനകളായിട്ട് മാറട്ടെ. உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்களையும் நீங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் ஜெபங்களாக வேண்டுதல்களாக ஏறடியுங்கள் என்று അപ്പോൾ ഒന്ന് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക, ஒன்று எப்பொழுதும் ஜெபியுங்கள், രണ്ട് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, இரண்டாவது எல்லா ஜெபங்களோடு ஸ்தோத்திரங்களோடும் ஜெபியுங்கள். പലതരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. നന്ദി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആമേൻ. എല്ലാ വേണ്ടുதல்களோடு விண்ணப்பம் செய்யுங்கள். 3 ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആമേൻ. മൂന്നാவது ஆவியில் ஜெபம் பண்ணுங்க. 4 ജാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. நான்காவது கவனமாக ஜெபியுங்கள். 5 ஐந்தாவதாக തുടർമാനം പ്രാർത്ഥിക്കുക. தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருங்க. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. அப்படி என்று சொன்னால் ஜெபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்கள் என்று சொல்கிறார். അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൈ വളച്ച് തിരിച്ച് ഓടിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നൊന്നും അല്ല അതിനർത്ഥം. அதாவது இதனுடைய பொருள் ஆண்டவருடைய கையை பிடித்து திரிச்சு ஆமென் நம்முடைய கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்து அதை வைத்து நம்மளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதல்ல இதனுடைய பொருள். അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കർത്താവേ ഞാൻ വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല, കഴിവ് കെട്ടവരാണ്, നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ള ദൈവസന്നിധിയിലെ സമർപ്പണമാണ് സ്ഥിരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനം. കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നിടം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലെന്നുള്ളതാണ് സ്ഥിര പ്രാർത്ഥന. எங்களால் முடியாது, எங்களுக்கு அதற்கான வாய்ப்பில்லை, திறமை இல்லை என்று நம்மை தாழ்த்துவதோடு தேவன் செயல்படுகிற வரையிலும் நாம் இந்த நிலையிலேயே நிற்பதுதான் தொடர்ந்துள்ள ஜெபம் என்று சொல்வது. ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ஒரு உண்மையை சொல்வேனேயானால், വിജയം തൊട്ടടുത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത്. வெற்றி பெறுவதற்கு சற்று முன்பாக நாம் நம்முடைய ஜெபத்தை முடித்துவிட்டு நாம் எழும்பி சென்று விடுவோம். സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ആയുധം ധരിച്ച വില്ലാളികളായ എഫ്രയീമ്യർ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി. ஆமென். ஆயுதம் தரித்திருந்ததான எபிரேயர்கள் யுத்த நாட்களில் அவர்கள் பின்னிட்டு போனார்கள். ശത്രു പരാജയപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയപ്പം, சத்துரு தோற்று விடுவார்கள் என்று நினைத்த போது, വിജയം കൈപ്പിടിയിൽ ആയെന്ന് തോന്നിയപ്പം, வெற்றி கைக்குள் வந்து விட்டது என்று நினைத்த போது, ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വം എടുത്തെന്ന് തോന്നിയപ്പം, தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட போகிறது என்று அறிந்த போது, എഫ്രയീമ്യർ തിരിഞ്ഞങ്ങ് പോയി. எபிரேயர்கள் எப்ராயிம் கோத்திரத்தை திரும்பி சென்று விட்டார்கள். കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ, தேவனுடைய வேலையில் இருக்கிற தேவ ஊழியர்களே, ശത്രുവിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിച്ച് പോരാടുന്ന ദൈവമക്കളെ, ആമേൻ, ശത്രുവുക്ക് എതിരാக ഒന്നാக നിന്ന് പോരാടുന്ന ദേവനുடைய പിള്ളകളെ, ഈ പ്രദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണം എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് പകരം ദൈവനാമത്തിന് അപമാനമായി തീരരുത്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോരാടാം. ആമേൻ. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்கு சற்று முன்பு நாம் பின்னிட்டு திரும்புவோமேயானால் தேவநாமம் மகிமைப்படுவதற்கு பதிலாக தேவநாமம் ദൂഷിക്കപ്പെടുவதற்கு കാരണമായി നാം മാറിവിടக் കൂടാ. പൗലോസ് പറയുന്നത് നാം എന്ന യൂണിറ്റി, ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാനാ പറയുന്നത്. ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനാകിയ പൗൽ നാം എன்கிற அந்த ஒற்றுமையை குறித்ததான வார்த்தையை அவர் நாம் எல்லாரும் என்கிற வார்த்தையை அடிக்கடி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ, நான் இங்கே முடிக்க விரும்புகிறேன். മക്കളെ, ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த போராட்டத்தில் நாம் தனித்தல்ல. നാം കർത്താവിനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നാം ഒന്നിച്ചാ. ஆமென். நாம் ஆண்டவரோடு கூட சேர்ந்து இருப்பதை போன்று நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்கிறோம். അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഒന്നിച്ചാ. அதை போன்று நாம் ஜெபத்திலும் நாம் ஒன்றாக இருக்கிறோம். പൗലോസിന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എഫേസ്യ സഭയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നു, മറ്റ് സഭകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുന്നു. പൗലോസിന് പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ, വീണുപോയ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥന എത്രത്തോളം ആവശ്യമുണ്ട്. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தனக்காக ஜெபிக்கும்படியாய் ஒவ்வொரு சபைகளுக்கு நிருபங்கள் எழுதும் போதும் சொல்கிறார், பவுலுக்கு ஜெபம் தேவைப்படுமையானால் ஆமென், பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் வாழுகிற நமக்கும் எவ்வளவு ஜெபம் தேவைப்படும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆகையினாலே നമ്മുടെ ശത്രുവിനോടുള്ള പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നാം അതിന് കഴിയത്തുള്ളൂ. ആമേൻ. നമ്മുടെ ശത്രുவை
தோற்கடிக்க செய்ய தேவனால் மட்டுமே முடியும். വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. அவன் வெற்றி பெறுவதற்கான விஷயங்களை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். ശത്രുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. சத்துருவை குறித்ததான அறிவை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார். അവന്റെ ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆயுதங்களை குறித்த ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய ஆயுதங்களை குறித்து தேவன் நமக்கு அறிவை தந்திருக்கிறார். വിജയം അടുത്തെത്തുമ്പോൾ പിന്മാറി പോകുവാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല. ஆமென். வெற்றி நெருங்கி வரும்போது பின்மாறி செல்வதற்கு ஆமென் நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. സ്വർഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ. ஆமென். நாம் உன்னதங்களில் இருக்கும் பொழுது நாம் செயல்பட வேண்டிய பகுதி பூமியிலாய் இருக்கிறது. പിശാചിന്റെ ബലത്തെ കെടുക്കാം. ஆமென். பிசாசுடைய பலனை கெடுப்பதற்கு, അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് നടത്താം, அநேகரை ஆண்டவருக்குள்ளே நடத்துவதற்கு ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറാം. நாம் ഒன்றாக ஜெபித்து முன்னேறுவோம். ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ஆண்டவர் இந்த வசனங்களினாலே நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ആമേൻ.